upskill career in supply chain management. আমরা আজকে এই ওয়েবিনারের মাধ্যমে জানবো কিভাবে সাপ্লাই চেইন কাজ করে এবং আমাদের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি বা আমাদের নর্মাল কোম্পানি বা যে কোনো অর্গানাইজেশন কিভাবে সাপ্লাই চেইনের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে এবং হবে, এবং এটার গুরুত্ব আসলে আমাদের কতটুকু, এবং এটার উপরে আমাদের স্কিলটা ডেভেলপ করলে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন এবং আমাদের পেশাগত জীবনটা কিভাবে আমরা আরো সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারবো। আমি আছি আপনাদের সাথে প্রণয় কান্তি রয়। আমি এক্সিকিউটিভ হিসেবে একটি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেডে প্রোডাকশনে যুক্ত আছি। আর আমাদের সাথে আজকে আমাদের সম্মানীয় প্রভিসি স্যার নজরুল ইসলাম স্যার যুক্ত আছেন, এবং আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আমাদের ফার্মাসি ডিপার্টমেন্টের অনারেবল ডিপার্টমেন্ট হেড হারুনা রশিদ স্যার, এবং আমাদের সাথে যুক্ত আছেন বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অনারেবল হেড ডক্টর এমডি মারুফুল ইসলাম, এবং আমাদের সাথে যুক্ত আছেন নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসি ডিপার্টমেন্টের সম্মানীয় অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর দালাল হোসেন স্যার, এবং আমাদের আজকের কিনোট স্পিকার এবং আমাদের প্রত্যাশিত এমডি জাহিদুল ইসলাম। উনি হচ্ছে আমাদের নর্দার্নেরই প্রাক্তন ছাত্র, এবং ওনার কর্মজীবনও অনেক বৈচিত্র্যময়। ওনার সাথে আমরা আজকে কথা বলবো, ওনার সম্পর্কে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে অনেক কিছু জানবো, আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের কাছ থেকে বিভিন্ন কিছু জানবো, এবং আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং আমাদের ক্যারিয়ারে কিভাবে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট একটা সুন্দর গ্রোথ এনে দিতে পারে সেই বিষয়ে আমরা আজকে জানতে পারবো। তো আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং আমাদের মাননীয় প্রভিসি স্যারকে, যার মাধ্যমে একটি সুন্দর ওয়েবিনার আমরা অনুষ্ঠিত করতে চলেছি আজকে, এবং সবার উপস্থিতিতে আমরা হচ্ছে এই বিষয়ে একটি সুন্দর একটি ওয়েবিনার আপনাদের উপর দিতে পারছি। প্রথমেই তালেব হোসেন স্যারকে আমি অনুরোধ জানাবো একটি ওয়েলকাম স্পিচ দিয়ে আজকের প্রোগ্রামের শুভ সূচনা করার জন্য। Thank you, Pranay Kantirai. Bismillahirrahmanirrahim. At first, I would like to thank Almighty that He has given me such an opportunity to deliver introductory welcome speech as a speaker of webinar on how to upscale career in supply chain management. Then I would like to welcome Professor Dr. Mohammad Nazrul Islam Sir, Honorable Pro VC, Northern University, Bangladesh; Dr. Mohammad Haruna Rashid, Professor and Honorable Head, Department of Pharmacy, Northern University, Bangladesh; Dr. Mohammad Maruful Islam, Professor and Honorable Head, Department of Business Administration, Northern University, Bangladesh. I would like to welcome from the core of my heart, Mr. Mohammad Jahidul Islam, our delighted and glorious alumni, Manager and Head, Strategic Sourcing, DBL Pharmaceuticals Limited, and Pranay Kanti Rai, Executive Department of Production, the ECMI Laboratories Limited. Finally, I would like to welcome the audience, including the alumni, current students of senior batch, Department of Pharmacy, Northern University, Bangladesh, all the faculty members, Department of Pharmacy, and all others related to Northern University, Bangladesh, Pharmacy and others department. Regarding the title of the webinar, I think I am a layman, but as an experienced member of the pharma educational arena, I can guess the significance and scopes of supply chain management. I think supply chain is the coordination of all activities required to supply from raw material sourcing to finished product or service to the end consumers within a short period of time and reasonable or affordable cost to fulfill their needs smoothly. In the current globalization world, technology has been advanced tremendously and very fastly. To keep pace with that fast world environment, need to be same fastness in supply chain management components, all components, including the sourcing, vendor management, cost control, quality assurance, logistic and transportation,
inventory management, use of technology, risk management, etc., to successfully achieve or meet the demands of the different types of organization, companies, and different types and consumers. With these few words, I would like to end my speech. There are very experienced and knowledge speakers here in today's webinar. I think we will learn more depth components of supply chain management from them today. Finally, I would like to thanks for their valuable presence in the webinar. Especially thanks Probisi sir, our head sir, Dr. Mohammad Harun Rashid, and Marhul Islam sir for their proper guidance and direction. Finally, I would like to thank Mr. Mohammad Zahidul Islam and Pranay Kanti. They given their valuable time and present in our webinar. Finally, thanks to all. Thank you, Pranay. Thank you, sir. Thank you, Talabusan, sir. Thank you for your kind information and good welcome space. So now we are going to MD Jahidul Islam ভাই। আসলে ওনার সম্পর্কে আমি মনে করি কিছু বলা উচিত। উনি বর্তমানে ম্যানেজার এবং হেড স্ট্র্যাটেজিক সার্চিং ডিবিএল ফার্মাসিউটিক্যালে, এবং ওনার আরো অনেক সুন্দর একটি কেরিয়ার আমরা যদি দেখি, উনি বাংলাদেশের অন্যতম স্বনামধন্য অনেকগুলো ফার্মাসিউটিক্যালে কর্মরত ছিলেন, ভ্যাকসিন স্কোয়ার, সান ফার্মা, জেনারেল ফার্মা। তো ওনার 14 বছরের এক্সপিরিয়েন্স লাইফে আছে চেইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের উপরে। তো আমি আশা করি আজকে ওয়েবিনারের উনি কিনোট স্পিকার এবং ওনার দিক নির্দেশনা এবং ওনার এই বিষয়ে ওনার যে জ্ঞান সেটা হচ্ছে আমরা আজকে ওয়েবিনারের মাধ্যমে পেতে চলেছি। থ্যাঙ্কস প্রণয় এত এত প্রশংসা করার জন্য। So at first I would like to give my gratitude to our honorable teachers and professors. আমাদের বিসি প্রো ভিসি স্যার ডক্টর নজরুল ইসলাম, আমাদের হেড অফ দ্য মারুফ ইসলাম স্যার, হেড অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট, and our হেড অফ ফার্মাসি ডিপার্টমেন্ট হারুন রশিদ স্যার, and as well as তালেব স্যার। আপনাদের কাছে অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে এই প্ল্যাটফর্মে আপনাদের সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। এটা আমার ক্যারিয়ারে হয়তো আরেকটা ফলক যে আমি আপনাদের সেই ট্রাস্ট লেভেলটা অর্জন করতে পেরেছি, যে আপনারা আমাকে এরকম একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আপনাদের সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। নজরুল স্যারকে স্পেশালি থ্যাঙ্কস, বিকজ আপনার সাথে আমার স্যার কখনো সামনাসামনি দেখা হয়নি। তো স্যার আজকে এই প্ল্যাটফর্মের সুযোগ দিয়ে আপনার সাথে দেখা হলো, এটা আমার লাইফের ওয়ান অফ দ্য মেমোরেবল ডে। এবং আমি অন্যান্য যারা উপস্থিত এখানে আমাদের স্টুডেন্ট বা অডিয়েন্স যারা আছেন সবাইকেই থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি মূল্যবান সময় দিয়ে আজকে এই সেশনে অ্যাটেন্ড করার জন্য। স্যার আমি আমি আমার সেশনটা, যেহেতু এটা একদম ইন্ট্রোডাক্টরি লেভেলের একটা ডিসকাশন, সো আমি এখানে ইংলিশ বেঙ্গালি যেখানে যেটা অ্যাপ্লিকেবল আমি সেটাই বলবো, যাতে সবার আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলটা ভালো হয়। কারণ প্রত্যেকে আমাদের এখানে যারা আমাদের ছোট ছোট ভাই বোনরা যারা আছেন, যাদের হয়তো এই সাপ্লাই চেইন সম্পর্কে আইডিয়াটা কম, তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলটাকে মানে সবার সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য আমি খুব সিম্পল সিম্পল এক্সাম্পল বা উদাহরণ দিয়ে কথাগুলো বলবো, যাতে সবারই মানে বুঝতে ইজি হয় আর কি। আর আপনাদের দিক থেকে যদি কোনো ধরনের কোয়ারি থাকে, কোনো কোশ্চেন থাকে, অবশ্যই স্যার বা যারা আছেন সবাইকে বলছি আমাকে জানাবেন, আমি এটা চেষ্টা করব এটাকে অ্যান্সার দেওয়ার জন্য। সো ফার্স্ট অফ অল আমি জাস্ট নিজের সম্পর্কে মানে 20 সেকেন্ডে একটা মানে ইন্ট্রোডাক্টরি একটা দিতে চাই, পরিচয় দিতে চাই। আমি নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি 2005 সালের ব্যাচ, ফিফথ ব্যাচ, বেসিক্যালি ফার্মাসি ডিপার্টমেন্টের ফিফথ ব্যাচ ছিলাম। After completion of my B.Pharm degree from Northern University, I did my M.Pharm from Asia Pacific University. তো আমার প্রথম জব, আমি এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটিতে এমফার্ম করার অবস্থাতে আমার ভ্যাকসিন ফার্মাতে জব হয়। তো আমি আমার ক্যারিয়ার এবং আমার মাস্টার্সটা আমি সাথে কন্টিনিউ করি। সো ভ্যাকসিন করতে যখন আমি আমার ক্যারিয়ারটা শুরু করি, তখন আমার রিক্রুটমেন্টটা যখন হয়েছিল রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্সে, বাট পরবর্তীতে যেটা হয় যে আমাদের ভ্যাকসিন তখন এফডিএ প্রজেক্ট নিয়ে কাজ শুরু করে, ইউএস এফডিএ প্রজেক্ট নিয়ে। তখন তাদের প্রকিউরমেন্ট বা সাপ্লাই চেইন ডিপার্টমেন্টে কোনো টেকনিক্যাল পিপল ছিল না। সেই নিট থেকে তারা আমাকে যে প্রপোজাল দেয় যে আমাদের প্রকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্টে তোমাকে আমরা ট্রান্সফার করতে চাই, তুমি এটাতে কতটুকু ইন্টারেস্টেড। বাট এজ এ ফার্মাসিস্ট হিসেবে এটা আমার জন্য খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল, বিকজ
প্রকিউরমেন্ট, সাপ্লাই চেইন, পারচেজ, কমার্শিয়াল, লজিস্টিক্স, এই টার্মস গুলো সম্পর্কে ইউজুয়ালি আমাদের ফার্মাসি কোর্সে তো কিছু ছিল না, পাশাপাশি আমাদের বাংলাদেশে সাপ্লাই চেইনের উপরে কোনো মানে অনার্স ডিগ্রি বা কোনো ভোকেশনাল ডিগ্রি কিন্তু নেই। তো যাই হোক, চ্যালেঞ্জটা আমি অ্যাকসেপ্ট করি এবং এখান থেকে আমার ক্যারিয়ারের প্রকিউরমেন্ট ক্যারিয়ার বা সাপ্লাই চেইন ক্যারিয়ার শুরু। তো এরপর আমি আমার এমফার্ম কমপ্লিট হয়, আমি বেক্সিমকো ফার্মাতে 3 বছর কর্মরত করার পরে আমার সুযোগ হয় স্কয়ার ফার্মাতে জব করার। আমি স্কয়ার ফার্মাতে টেকনিক্যাল সার্ভিস ডিপার্টমেন্টে জয়েন করি 2012-এ। অ্যান্ড দেন আমি প্রায় আমার ক্যারিয়ারের বড় একটা সময়, আমি প্রায় 8.5 বছর মতো আমি স্কয়ার ফার্মাতে ছিলাম। স্কয়ারে থাকা অবস্থাতে আমি মাল্টিপল প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে করতে আমার তখন বিভিন্ন ধরনের যে নলেজ গ্যাদারিং এর যে ইস্যুটা, আমি এই জিনিস আরেকটু পরে ব্যাখ্যা করবো নলেজ গ্যাদারিং এই টার্মসটা। আমি আমার কাজ কাজ করতে যে আমাকে যেটা ফেস করতে হয় বিভিন্ন ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল টার্মস বা অ্যাকাউন্টিং টার্মস গুলো। তো আমি তখন নিট ফিল করে আমাকে এমবিএ করতে হবে। সো আমি ট্রাই করি আহ, যে বাংলাদেশের বেস্ট জায়গা থেকে এমবিএ করার জন্য, যেটা হারুন স্যার আমাকে প্রথমে অ্যাড্রেস করলেন যে আমি সাপ্লাই চেনে আমি প্রথম ছিলাম আমাদের নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে, যে ফার্মা থেকে আমি আমার সাপ্লাই চেন ক্যারিয়ারটা করি। ইভেন আমি এটাও বলতে পারবো যে আমি প্রথম অ্যালামনি যে কিনা নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি অ্যালামনি যে কিনা ঢাকা ইউনিভার্সিটির আইবিএ এর মতো কম্পিটিটিভ জায়গাতে এমবিএ চান্স পাই। তো আমি আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটি আইবিএ থেকে আমি আমার এমবিএ কমপ্লিট করি এবং আমার ক্যারিয়ারের সাপেক্ষে এবং আমার নলেজ গ্যাদারিং এর সাপেক্ষে আমি এমবিএটা করি মেজর ইন ফাইন্যান্সের উপর। তো আইবিএ আমার স্কোয়ারের জবের পাশাপাশি আমি আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটি আইবিএ এমবিএটা আমি কমপ্লিট করি। তারপর আমি ইংল্যান্ডের একটা ইনস্টিটিউশন থেকে আমি সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের উপরে আমি পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা করি। স্যার যেটা বলছিলাম আর কি, যে লার্নিং করতে করতে শেখা। তো এটা আসলে আমাদের সাপ্লাই চেইন প্রফেশনে এটা খুবই বেশি দরকার, যে লার্নিং এবং সেলফ ডেভেলপমেন্ট। সো এটা যেটা হচ্ছিলাম, আমি স্কোয়ারে 8 বছর করার পর দেন আমি ডিবিএল ফার্মাতে প্রথমে জয়েন করি। তো এখানে আমি 1 বছরের মতো ডিবিএল ফার্মাতে ছিলাম। এরপর আমার সুযোগ হয় একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি সান ফার্মাতে কাজ করার। সান ফার্মা থেকে আমার ক্যারিয়ারের টার্নিংটা শুরু, বিকজ সান ফার্মাতে আমি ওদের যে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির যে ফাংশনের সাথে যে অ্যাডাপ্টেড হওয়া, লোকাল ভার্সেস মাল্টিন্যাশনাল যে একটা ডিফারেন্স যে আছে, সেটা আমি ফার্স্ট এটা এক্সপিরিয়েন্স হয় আমার সান ফার্মাতে কাজ করতে চাই। এরপর আমি জয়েন করি জেনারেল ফার্মাতে। জেনারেল ফার্মাতে আমি প্রথমে ম্যানেজার হিসেবে জয়েন করি, পরবর্তীতে আমাকে তারা ডিপার্টমেন্টে হেড করে দেয়। তো আমি লাস্ট 3 ইয়ার্স জেনারেল ফার্মাতে ছিলাম অ্যাজ এ হেড অফ হোল সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন হিসেবে। তো দেন এই জাস্ট 4 মান্থস, 3 or 4 মান্থস ব্যাক ডিবিএল ফার্মার ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্যার আমাকে আবার নক করেন যে ডিবিএল ফার্মার নতুন করে যেহেতু তারা অনওয়ার্ডস প্রোডাকশনে চলে গিয়েছে, তো এখন তারা আমার নিড ফিল করে এবং তারা আমাকে বলে যে তুমি আবার আসো এবং নতুন একটা ডিপার্টমেন্ট তোমাকে দিয়ে আমাদের প্ল্যানিং আছে। তো দেন আমি স্যার জাস্ট 3 মাস আগে আমি ডিবিএল ফার্মে আবার কাম ব্যাক করি অ্যাজ এ হেড অফ দ্য সোর্সিং, স্ট্র্যাটেজিক সোর্সিং ডিপার্টমেন্ট হিসেবে। এটা বেসিক্যালি নতুন একটা ডিপার্টমেন্ট, আমি এটা এক্সপ্লেন করবো, এটা আসলে আমার সাপ্লাই চেইনের কাজের মধ্যে এটা চলে আসবে, হোয়াট ইজ স্ট্র্যাটেজিক সোর্সিং। সো এই হচ্ছে আমার টোটাল 14 বছরের ক্যারিয়ার। ইন দ্য মিন টাইম আমার আরেকটা সুযোগ হয়েছে যে আমি যে ইনস্টিটিউশন থেকে আমি পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমাটা করি সাপ্লাই চেইনের উপরে, ওরা আমাকে নক করে 2021 সালে যে তাদের অ্যালামনি হিসেবে, এবং তারা আমাকে একটা সুযোগ দেয় যে আপনি আমাদের এখানে লেকচার হিসেবে জয়েন করেন, পার্ট টাইম লেকচার হিসেবে। তো আমি আমার রেগুলার জবের পাশাপাশি আমি বর্তমানে ইডুপ্রো ইংল্যান্ড, ইউনাইটেড কিংডমের একটা প্রতিষ্ঠান, সেখানকার পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের লেকচারার হিসেবে আমি কাজ করি। অনলাইনে আমি ক্লাস নেই শুক্র শনিবার। তো এটা আমি একসময় তাদের অ্যালামনি ছিলাম, এখন তাদের আমি লেকচারার হয়ে গেছি। তো এটা এটা আমার একটা সুযোগ যে আমি সাপ্লাই চেইনের উপরে যে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স গুলো প্লাস হচ্ছে এই ক্লাস নিতে যে আমি আরো অনেক নতুন নতুন জিনিস জানতে পারছি ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে। এর পাশাপাশি আমি বাংলাদেশে এমসিসিআই মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স থেকে, তারপর বিডি জবস, দেন হচ্ছে আপনার বিবিআই, বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজেশন থেকে আমি সাপ্লাই চেইনের উপর অনেক ছোট ছোট কোর্স করেছি এবং সবসময় করতেই থাকি আর কি। তো এটাই এই জিনিসগুলো কেন বললাম, যে বিকজ সাপ্লাই চেইন প্রফেশনাল হিসেবে কানেক্টেড থাকতে হলে, নেটওয়ার্কের মধ্যে থাকতে হলে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে যে নিজেকে আপ টু ডেট রাখা। হুম। কারণ আমাদের সাপ্লাই চেইন এই টার্মটা কিন্তু নট অনলি একটা লিমিটেড একটা কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য প্রযোজ্য। সাপ্লাই চেইন ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর অল ইন্ডাস্ট্রি। সেটা হতে পারে ফার্মা, হতে পারে ফুড, হতে পারে আই মিন ইট বা রড সিমেন্ট কোম্পানি, বা হতে পারে একটা মাইক্রোসফট বা গুগল কোম্পানি। সব জায়গাতেই কিন্তু সাপ্লাই চেইন আছে। সাপ্লাই চেইন ছাড়া কোনো কোম্পানি সম্ভব না, বিকজ সাপ্লাই চেইনকে বলা হয় একটা কোম্পানি ব্যাকবোন হিসেবে। একটা অর্গানাইজেশনের ব্যাকবোন হচ্ছে সাপ্লাই চেইন। অর্থাৎ
কোম্পানি যদি ফাংশন করবে সেই ফাংশনের সাপেক্ষে যে সাপোর্ট গুলো দিতে হয় বা যে সরবরাহটা দিতে হয়, কন্টিনিউয়াস যে একটা কোম্পানির প্রোডাকশনের জন্য যে সাপোর্টিং যত রকম অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে সবগুলো সাপ্লাই চেইন কভার করে। সো আমি যদি এখন বাই ডেফিনেশন যদি বলতে যাই যে হ্যাঁ সাপ্লাই চেইন, আমি আস্তে আস্তে আমি আমার কোর সাপ্লাই চেইনে চলে আসছি, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে আর কিছু বলার নেই। সো সাপ্লাই চেইনে কাজ করতে যে মানে আমি যদি প্রথমে সাপ্লাই চেইন হাউ টু ইমপ্রুভ সাপ্লাই চেইন স্কিল যদি আমি বলতে চাই, ফার্স্ট অফ অল আমাকে একটু হালকা একটু ব্রিফ করতে হবে যে হোয়াট ইজ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, বিকজ এখানে যারা আমাদের ইয়াঙ্গার যারা আছেন তাদের দরকার সাপ্লাই চেইনের আপনার হোয়াট ইজ সাপ্লাই চেইন। সো সাপ্লাই চেইনকে যদি আমি জানতে চাই, আমি জাস্ট একটু স্ক্রিন শেয়ার নিব। হ্যাঁ নিতে পারো। farms to storing the milk in a warehouse, then process it in a mixed milk or yogurt from a soup first. What is a supply chain? Let's take a look at this very simple example of a milk supply chain. As a customer, you go maybe every day to purchase milk or yogurt from a supermarket. Actually, for this milk to be available at the right time and right place for you, it goes through a long journey. It goes from dairy farms to storing the milk in a warehouse, then processing in a manufacturing facility, then to storage in multiple distribution centers, then transported to retailers like supermarkets to be bought by you and other customers. So, a supply chain is a global network that produces and distributes goods and services from raw materials to end customers via information flows, product flows, and financial flows. It is a multi-level system that generally crosses the boundaries of several companies to coordinate their related flows. We have 5 key participants in every supply chain. 1. Suppliers. Supplier is a person or a company that sells a product or a service to another entity. The supplier can provide raw materials, components for assembly, energy, and so on. Some examples can be provided meat, electronic components, plastic, and so forth. 2. Producers. Producers, also known as manufacturers or service providers, are businesses that manufacture goods or services. Companies that process raw materials, as well as companies that produce finished goods, fall under this category. Besides, producers of finished goods assemble their products using component assemblies that are provided by suppliers. Examples can be producing necklace from gold, flour from wheat, bone from different components, and so on. 3. Distributors. Distributors, also known as wholesalers, companies that buy inventory in bulk from producers and deliver it to customers in a bundle of related product lines. They usually sell to another businesses and in larger quantities than an individual consumer would generally purchase. Examples can be distributing pens to small shops. 4. Retailers. Retailers keep goods on hand and sell in smaller quantities to customers. Retailers offer products and services to fulfill the needs of individual customers who purchase in small quantities. And finally, customers. Individuals or organizations who buy and use a product or service are known as customers. Customers rely on producers, distributors, and retailers to fulfill their product and service requirements. So, for the examples we mentioned previously, the customer is the one going to be eating meat-based products, buying and using the phone, and so on. Now, the major supply chain flows are the following. First, we have the product flow, which is the movement of goods from the supplier to the customer. It is like the lifeblood of the supply chain. Second, the information flows. So bills of materials, product data, specifications and pricing, inventory data, customer and order details, delivery scheduling, supplier and distributor documentation, designation of goods and services are all elements involved in what we call information flows in a supply chain. Supply chain management involves a lot of data sources. The information flows are bidirectional and are considered as the fuel for the supply chain. Third, the financial flow.
There will be a flow of funds in the supply chain from the end customer of the product back down the chain. Financial funds or revenues flow back through the supply chain's other links from the final consumer, who is usually the only source of real money in the network. The question now is, what is supply chain management? Supply chain management refers to the management of a product or service's entire manufacturing flow from raw materials to delivery of the finished product to the customer. The main supply chain processes are manufacturing, which is about planning, scheduling, and executing production. Warehousing, that includes storage of physical inventory in different facilities. Strategic planning, that defines strategic supply chain design and strategic sourcing of materials. Demand planning, that involves predicting demand based on historical data, for example, and supply planning, that involves, for example, calculating quantities to be delivered to each location to meet customer demand. Order fulfillment, that involves sales, order processing, and billing business process. Procurement, that is about purchase order processing, receipt confirmation, and invoice verification. And finally, transportation, planning and execution, and costing processes related to the distribution of products. ওকে, বেসিক্যালি এটা খুবই একটা হয়তো একটু বোরিং টাইপের ছিল। বেসিক্যালি আমি এখানে একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখালাম, যেখানে বিষয়টা যেটা হচ্ছে, একটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া দিলাম। আমি এখন একটা জাস্ট সিম্পল উদাহরণ দিয়ে বুঝাই। সাপোজ এটা একটা ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট, এটার ভিতরে কি আছে? এটার ভিতরে এখানে একটা আউটার বক্স আছে, ভিতরে একটা ইনসার্টার আছে, একটা টিউব আছে, এই টিউবের ভিতরে আবার মেইন ওষুধটা আছে। ঠিক আছে? তার মানে আমি যখন কাস্টমার কাছে একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করছি, প্রণয় প্রোডাকশনে আছে, আচ্ছা মার্কেটিং এ কেউ থাকলে ভালো হতো। সাপোজ একজন একজন মার্কেটিয়ার যখন একটা প্রোডাক্ট প্রমোট করছে, সে কিন্তু প্রোডাক্টটাকে করছে, তার ব্র্যান্ডকে করছে। বাট এই প্রোডাক্টটা ব্র্যান্ডটা কিন্তু তার দোকানে অ্যাভেলেবল থাকতে হবে, কারণ কাস্টমার যদি জিনিসটা মানে দোকানে নাই পায়, বা যে অবস্থাতে জিনিস যেভাবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে প্রোডাক্টটাকে, সেটা যদি সে নাই পায়, তাহলে কিন্তু প্রমোশন করে কোনো লাভ হলো না। এবার একইভাবে আমি যদি আরেকটা এক্সাম্পল দিই। সাপোজ এখানে একটা চকলেটের কাউন্টার আছে, এই চকলেটের কোটাতে কি আছে? ভিতরে চকলেট, এই যে একটা ক্যান, এটা একটা ঢাকনা আছে, এটা ভিতরে চকলেটের প্রতিটা চকলেট আবার একটা ফয়েল দিয়ে র্যাপ করা আছে। এখন কথা হচ্ছে, আমি তো প্রোডাক্ট প্রমোশন করছি, তাই না? এবং আমার প্রমোশন অনুযায়ী আমার প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট বা ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরি যারা আছে, তারা প্রোডাকশন দিচ্ছে, কিউসি ডিপার্টমেন্ট সেটা রিলিজ দিচ্ছে, তারপর ডিস্ট্রিবিউশন সেগুলো দোকানে দোকানে অ্যাভেলেবল করছে। কথা হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো কোথেকে আসলো? এই প্রত্যেকটা এলিমেন্ট প্রোডাকশন করতে গেলে, একটা প্রোডাক্টকে আমি যেভাবে প্রমোট করছি যে হ্যাঁ আমার প্রোডাক্টে অন্য গুরুত্ব গুরুত্ব দেয় না, আমি এখানে অ্যাপ্লিকেটর দিচ্ছি, বা আমার প্রোডাক্টটা বাকিদের চেয়ে ভালো। So, এই জিনিসগুলো এনশিওর করছে কারা? ব্যাকবোনে কোন প্লেয়াররা কাজ করছে, মঞ্চের পিছনে কারা কাজ করছে? দ্যাট ইজ সাপ্লাই চেইন। একটা যদি কোকের বোতল, আমি যেটা দোকান, আমি আমার বাসার পাশে নিচের দোকান থেকে আমি একটা কোক নিয়ে খাচ্ছি, আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি এই কোকের কোটাটা, এখানে একটা ক্যাপ আছে, এর গায়ে একটা ফয়েল দিয়ে এটা একটা ব্র্যান্ডিং করা আছে, কোটাটা কোত্থেকে আসছে, এর ভিতরে ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো এগুলো কোত্থেকে আসছে? আমরা বেসিক্যালি বাংলাদেশে ম্যাক্সিমাম কোম্পানিগুলো, ফার্মা হোক বা অন্যান্য যে যে বলি না কেন, আমরা কিন্তু বেসিক্যালি ফিনিশ প্রোডাক্ট বানাই। হ্যাঁ, আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে, আমি হয়তো আমি একটা ফার্মা এক্সাম্পল দিয়ে বলছি। সাপোজ এই ওষুধটা যখন আমি বানাচ্ছি, আমি প্যাকেটটা, এটা একজনের কাছ থেকে নিচ্ছি, মার্কেটিং ডিজাইন দিচ্ছে, সেই ডিজাইন অনুযায়ী তার কাছ থেকে আমি প্রিন্ট করে আনতেছি। তারপর এই যে একটা ভিতরে লিফলেট দেওয়া আছে, এটা আমি একটা ভেন্ডরের কাছ থেকে আনছি, মানে আমার সাপ্লায়ার কাছ থেকে আনছি। এই কৌটাটা আমি আনতেছি একজনের কাছ থেকে, টিউবটা, ক্যাপটা আনতেছি একজনের কাছ থেকে। ভিতরে একটা ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টের মধ্যে প্রায় 10 থেকে 12টা ইনগ্রেডিয়েন্ট থাকে। অ্যাক্টিভ ফার্মা ইনগ্রেডিয়েন্টের সাথে সাথে আরো অনেক এক্সিপিয়েন্ট, কালারিং, ফ্লেভারিং, অনেক কিছু এজেন্ট থাকে। এগুলোকে আমি কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে এনে দেন আমি প্রোডাকশনে সাপ্লাই দিচ্ছি। দ্যাট মিনস মার্কেটিং একটা প্রমোশন, একটা মার্কেটিং একটা টার্গেট করলো, এই বছর কোনো একটা প্রোডাক্ট, হয়তো নতুন একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করবে, কিংবা হয়তো এক্সিস্টিং একটা প্রোডাক্টই তারা কন্টিনিউ করবে। সেটা সাপেক্ষে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট কি করে? তারা একটা প্রোডাকশন প্ল্যানিং করে। প্রোডাকশন প্ল্যানিং এর জন্য সাপোজ প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট এই ক্রিমটা হয়তো 500 বক্স প্রিন্ট করবে, প্রোডাকশন করবে। সেটা সাপেক্ষে আমার ওয়্যার হাউসে এটাকে প্রোডাক্ট বানানোর জন্য সাফিসিয়েন্ট যে এলিমেন্টস বলতে সব বুঝাচ্ছি আমি, র মেটেরিয়াল হতে পারে, প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল হতে পারে,
কালার হতে পারে, টেস্ট হতে পারে, কিংবা আমি যদি ফুড ইন্ডাস্ট্রির কথা বলি, সাপোজ একটা যদি চানাচুর ফ্যাক্টরির কোম্পানিও হয়, তারও তো অনেক ইনগ্রেডিয়েন্ট আছে। চানাচুরের ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো, মশলা, ময়দা, চানাচুরের প্যাকেট। সো এই জিনিসগুলো তো আমার ওয়্যার হাউসে আসতে হবে। ওয়্যার হাউসে আসার পর দিন এটা প্রোডাকশনে যাবে। আবার প্রোডাকশন হওয়ার পরে যখন ফিনিশ প্রোডাক্টটা এরকম একটা সুন্দর র্যাপিং করে আমার আবার ফিনিশ প্রোডাক্ট ওয়্যার হাউসে থাকবে, সেগুলো তো আবার এগুলো ডিস্ট্রিবিউশন করে বাংলাদেশের সব ওয়্যার হাউসে, বা এক্সপোর্ট হলে এক্সপোর্টে, বা লোকাল হলে লোকালি, এগুলোতে অ্যাভেলেবল করতে হবে। সো হোল যে একটা সিস্টেম ফ্রম ভেরি বিগিনিং টু এন্ড, অর্থাৎ আমি একটু ভিডিওতে যে দেখালাম, যে একদম আমার মানে প্ল্যানিং স্টেজ থেকে, অর্থাৎ মার্কেটিং প্ল্যানিং স্টেজ থেকে নিয়ে কাস্টমার ইন পর্যন্ত আমার যে প্রোডাক্টের ফ্লো, ইনফরমেশনের ফ্লো এবং ফাইন্যান্সিয়াল ফ্লো, এই সব চেইনটাকে যে ডিপার্টমেন্টটা কন্ট্রোল করে, মেনটেন করে, সেটাই সাপ্লাই চেইন। এখানে যেটা হচ্ছে, সাপ্লাই চেইনের এখানে দুই ধরনের কাস্টমার থাকে, একটা হচ্ছে ইন্টারনাল, একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল। সাপ্লাই চেইন ইন্টারনাল কাস্টমার কারা? মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট সবচেয়ে বড় কাস্টমার, বিকজ মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট চাচ্ছে, সাপোজ আমি একটা নতুন প্রোডাক্ট নামাবো, সেই মানে কাস্টমার কিন্তু, মানে সাপ্লাই চেইনের কাস্টমার কিন্তু তার নিজের কোম্পানিরই একটা মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট। মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট যখন উইশ করলো যে আমি প্রোডাকশনটা করবো, তখন সাপ্লাই চেইন ডিপার্টমেন্টকে এনশিওর করতে হবে, হ্যাঁ, মার্কেটিং যদি চায় এই প্রোডাক্টটা আমি আগামী 3 মাস পর লঞ্চ করবো বা 1 বছর পর লঞ্চ করবো, সেটা যে ইন্ডাস্ট্রি হোক, আমি এখন ওভারঅল নট অনলি ইন ফার্মা, আমি অল অ্যাবভ দা মানে লিমিট, সব ডিপার্টমেন্টে, সব কোম্পানির, সব ধরনের প্রোডাক্টের কথাই বলছি। সাপ্লাই চেইনের কাজটা কিন্তু সবার জন্য সেমই। হ্যাঁ, সেটা আমি প্রথমেই বলেছি, ফার্মা বলেন, ফুড বলেন, একটা ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি বলেন, সবার ক্ষেত্রে কিন্তু কাজের প্রসেসটা সেমই, হয়তো আমার সোর্সিং এর এলিমেন্টস গুলো ডিফারেন্ট। একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে যখন আমি সোর্সিং করছি, আমি হয়তো র মেটেরিয়ালস গুলো বা এক্সিপিয়েন্ট গুলো সোর্সিং করছি। ইলেকট্রনিক্স কোম্পানিতে যদি আমি কাজ করি, তখন আমি ইলেকট্রনিক্স, একটা টিভি বানানোর জন্য যে ট্রান্সফরমার, টিভির যে প্লাস্টিক বডি, এগুলো আমি সোর্সিং করছি। সো বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে, সাপ্লাই চেইন হচ্ছে একটা বিগ একটা আমব্রেলা। সেই আমব্রেলাকে আমি আমার সবার বোঝার সুবিধার্থে আমি সবসময় এভাবেই বলি, সাপ্লাই চেইন একটা হচ্ছে বিগ আমব্রেলা। এর ভিতরে মাল্টিপল কিছু মানে উইং আছে, যে উইং গুলো হচ্ছে সাপ্লাই চেইন স্পেসিফিক কিছু কাজ করে। যেমন সাপোজ আমি যদি ধরি, যে সাপোজ সাপ্লাই চেইনের একটা টিম, একটা মানে উইং হচ্ছে, অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে টেকনিক্যাল প্রকিউরমেন্ট বা একটা টেকনিক্যাল সোর্সিং। সাপোজ একটা নতুন একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করা হবে, তো সেই প্রোডাক্টটা বানানোর জন্য মার্কেটিং তো ইনফরমেশন দিয়ে দিয়েছে, আমার একটা প্রোডাক্ট আমার এক্সিস্টিং নাই, এটা হয়তো আমাকে নতুন করে বানাতে হবে, তার মানে এটা আর&ডি ইনভলভ হলো। মানে আর&ডি যখন একটা প্রোডাক্ট বানাবে, তখন আর&ডি ওই প্রোডাক্ট, যেহেতু এটা আমার এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট নেই, নতুন একটা প্রোডাক্ট আমি বানাবো, সো এটা বানাতে গেলে আমার যা যা এলিমেন্টস, র মেটেরিয়ালস, বা যদি মেশিন হয় মেশিন, এই সবগুলো কিন্তু আর&ডি চাইবে, এবং আর&ডি কে সেইটা সার্ভিস দিবে হচ্ছে সাপ্লাই চেইনের ওই টেকনিক্যাল সার্ভিস টিমটা, যারা কিনা নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে। ভালো কথা, নতুন প্রোডাক্ট ডেভেলপ হয়ে গেল, এবার আসলে হচ্ছে প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট। মার্কেটিং এর প্ল্যান অনুযায়ী প্রোডাক্ট ডেভেলপ করা হয়ে গেছে, বাট মার্কেটিং বলতে আমি প্রোডাক্টটা আগামী 3 মাস পর লঞ্চ করতে চাই। ওই 3 মাস পর লঞ্চ করার জন্য যা যা ইনগ্রেডিয়েন্ট দরকার, যে যে রসদগুলো দরকার প্রোডাকশনের জন্য, সবগুলোর রিকোয়ারমেন্ট প্ল্যান করে হচ্ছে প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট। অনেক জায়গায় প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টকে এমএমআইসি বা ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টও বলে। ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট একটা, এটা কিন্তু সাপ্লাই চেইনের একটা উইং। তারা একটা প্ল্যান করে দিল যে আমার আগামী 3 মাস পর যখন আমি প্রোডাকশন করব, এটা বানাতে গেলে আমার এই র মেটেরিয়ালটা এত কোয়ান্টিটি লাগবে, এই প্যাকেজিং মেটেরিয়ালটা আমার এত কোয়ান্টিটি লাগবে। সে একটা প্ল্যান শেয়ার করলো, কার কাছে শেয়ার করলো? প্রকিউরমেন্ট টিমের কাছে। প্রকিউরমেন্ট টিম কিন্তু সাপ্লাই চেইন আরেকটা প্ল্যান। আর আমি 3টা পার্ট বললাম, একটা হচ্ছে টেকনিক্যাল টিম, একটা হচ্ছে আপনার প্ল্যানিং টিম, একটা হচ্ছে প্রকিউরমেন্ট টিম। প্রকিউরমেন্ট টিমকে অনেক জায়গায় পার্চেসিং টিম বলে। পার্চেসিং টিম কি করছে এবার? প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট যেভাবে প্ল্যান দিয়েছে, সেই অনুযায়ী সে হলো প্ল্যান, মানে জিনিসগুলো কেনা শুরু করবে। কোত্থেকে কিনবে? ওই যে টেকনিক্যাল টিম প্রথমে যারা আর&ডির সাথে কাজ করার সময় যে সোর্স গুলো থেকে প্রোডাক্ট এনে, র মেটেরিয়াল এনে ফিক্স, মানে ডেভেলপ করছে বা অ্যাপ্রুভ করেছে, সেই সোর্স গুলো থেকে হচ্ছে প্রকিউরমেন্ট টিম এবার বাল্ক ভলিউমে র মেটেরিয়াল এবং প্যাকেজিং মেটেরিয়াল কিনবে। তো এইটা কিনতে গেলে প্রকিউরমেন্ট টিমকে কি করতে হবে? তাদের নেগোসিয়েশন পাওয়ার ভালো থাকতে হবে। অর্থাৎ আমি যখন প্রোডাক্ট ডেভেলপ করেছি, অবশ্যই আমি বেস্ট কোয়ালিটি প্রোডাক্ট দিয়ে ডেভেলপ করেছি। তো এই কোয়ালিটি সোর্স থেকে আমাকে বার্গেনিং করে, নেগোসিয়েশন করে, বা আমাদের হয়তো অল্প ভলিউমে কিনলে দাম বেশি পড়ে, আমি একটু বেশি ভলিউমে কিনবো কিনা, এই ধরনের ফ্যাক্ট গুলো নিয়ে কাজ করে প্রকিউরমেন্ট টিম। আর প্রকিউরমেন্ট টিমের আরেকটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্লো। অর্থাৎ প্রকিউরমেন্ট বা পারচেস টিম যে জিনিসগুলো কিনবে, তখন তাকে
ফাইন্যান্স বা অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের সাথে তাকে সেই প্ল্যানিংটা কিন্তু শেয়ার করতে হবে। অর্থাৎ আমি র মেটেরিয়াল কিনবো বা প্যাকেজিং মেটেরিয়াল কিনবো, আমার তো টাকা লাগবে, আমি ইম্পোর্ট করি বা লোকালি কিনি, সেটার কিন্তু আজকে চাইলাম আজকে পাবো বিষয়টা কিন্তু এরকম না। তো প্রকিউরমেন্ট টিমের যেটা করতে হয়, বছরের শুরুতে বা ফোর্টনাইটলি কিংবা কোয়ার্টারলি একটা বাজেট দিতে হয় ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টকে, যে আমার আগামী গত বছর আমার এই প্রোডাক্ট প্রোডাকশন হয়েছে, বা এই বছর এর সাথে আমার নতুন আরো কিছু প্রোডাক্ট আসবে, সেটার সাপেক্ষে আমার র মেটেরিয়াল পারপোজে এতটুকু এত মানে বাজেট দরকার। সে বাজেটে এনশিওর করবে কিন্তু ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট। হুম, এটা কিন্তু ক্রস ফাংশনাল একটা অ্যাক্টিভিটিস বললাম। সো আমি যে আবার সাপ্লাই চেইনে ব্যাক করি, টেকনিক্যাল টিম গেল, প্ল্যানিং গেল, প্রকিউরমেন্ট টিম গেল, প্রকিউরমেন্ট টিম অর্ডার দিয়ে সবকিছু ফুলফিল করলো। এবার আসলে হচ্ছে অ্যাক্টিভিটিস কমার্শিয়াল টিমের কাজ। কমার্শিয়াল টিমের কাজ কি? কমার্শিয়াল টিম হচ্ছে প্রকিউরমেন্ট টিম যে সোর্স থেকে যে র মেটেরিয়াল বা প্যাকেজিং মেটেরিয়ালটা যে প্রাইজে যে কোয়ান্টিটিতে অর্ডারটা প্লেস করেছে, সেই অনুযায়ী তারা হচ্ছে ব্যাংকিং যে কাজগুলো, অর্থাৎ ব্যাংকের চ্যানেলের মাধ্যমে টাকা ট্রান্সফার করা, তারপর মেটেরিয়াল গুলো যখন পোর্টে আসবে, এয়ারপোর্টে বা সি পোর্টে আসবে, সেগুলো কাস্টমস এর কাছ থেকে ক্লিয়ার করা, ড্রাগস ক্লিয়ারেন্স করা, মানে ওষুধের ক্ষেত্রে যেটা হয় ডিজিডিএ থেকে একটা ক্লিয়ারেন্স নিতে হয়, সেটা ক্লিয়ারেন্স করা, এই কাজটা করবে হচ্ছে কমার্শিয়াল টিম। হ্যাঁ, তো কমার্শিয়াল টিমের কাজ হচ্ছে প্রোডাক্ট গুলো নিয়ে একদম ওয়ার হাউসে পৌঁছে দেওয়া। কমার্শিয়াল টিম ওয়ার হাউসে পৌঁছে দিল, অর্থাৎ র মেটেরিয়াল বা প্যাকেজিং মেটেরিয়াল যে ওয়ার হাউস সেখানে পৌঁছে দিল, এরপর প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট তা শুরু করতে পারবে। প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট প্রোডাকশন করার পরে যখন প্রোডাক্ট গুলো বানানো হয়ে গেল, একদম ছোট ছোট প্যাকেট থেকে বড় বড় কার্টুনে যখন প্যাকেট করা হয়ে গেল, তখন সেই প্রোডাক্ট গুলো কিন্তু স্টোর করা হয় হচ্ছে ফিনিশ প্রোডাক্ট ওয়ার হাউসে। ফিনিশ প্রোডাক্ট ওয়ার হাউস থেকে আমার এই প্রোডাক্টটা আবার বাংলাদেশের সব জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। এটা কে কাজ করবে? ডিস্ট্রিবিউশন ডিপার্টমেন্ট। ডিস্ট্রিবিউশনও কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল সাপ্লাই চেইন কনসেপ্টে সাপ্লাই চেইনের একটা পার্ট, যদিও বাংলাদেশে ডিস্ট্রিবিউশনটাকে আলাদা কোনো কোনো কোম্পানিতে মার্কেটিং এর আন্ডারে ধরা হয়, বাট বেসিক্যালি ডিস্ট্রিবিউশন কিন্তু সাপ্লাই চেইনের পার্ট। তার টোটাল দাঁড়ালো কয়টা? আমার প্রথমে বললাম টেকনিক্যাল টিম, তারপর হচ্ছে আমার প্ল্যানিং টিম, তারপর আমার প্রকিউরমেন্ট টিম, আমার কমার্শিয়াল টিম অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন টিম। এই 5টা ডিপার্টমেন্ট মিলে একটা হোল সাপ্লাই চেইন। হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে যে আমি যখন সাপ্লাই চেইন ডিপার্টমেন্টে কাজ করছি, স্পেসিফিকলি কোন ডিপার্টমেন্টে কোন উইংটা আমি দেখছি, সেটা কিন্তু ডিফাইন করাটা একটা ফ্যাক্ট। বাংলাদেশে অনেক কোম্পানিতে যেটা হয় যে সাপ্লাই চেইন নামটাকে অনেকে প্রকিউরমেন্ট বলে, বা কেউ পারচেজ বলে, কেউ হয়তো কমার্শিয়াল বলে, কিন্তু হয়তো সে কাজ করছে পুরোটাই। মানে বিষয়টা এরকম হয়ে যায় যে একজন হয়তো প্ল্যানিং এ কাজ করে, প্ল্যানিং শুধু সে প্ল্যান করে, সে কিন্তু প্রকিউরমেন্টও করে না, সে কমার্শিয়ালও দেখ না, তাকে সে মানে বলে আমি সাপ্লাই চেইন ডিপার্টমেন্টে কাজ করি বা কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টে কাজ করি। বা অনেক কোম্পানিতে শুধু কমার্শিয়াল নাম বলা হয়, অ্যাক্টিভিটিস গুলো কিন্তু সেমই থাকে। আমি কিন্তু যে 5টা উইং এর কথা বললাম, এগুলো কিন্তু অ্যাক্টিভিটিস। সাপ্লাই চেইন ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে 5টা মেজর অ্যাক্টিভিটিস আছে। কোন কোন কোম্পানিতে প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে আলাদা আলাদা টিম থাকে, কোন কোন কোম্পানিতে একই টিম এই 5টা কাজ করে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একদম বেসিক একটা আইডিয়া বাংলাদেশের সাপ্লাই চেইনের যারা কাজ করছে তাদের সম্পর্কে বলুন। যেমন যদি আমি স্কোয়ার ফার্মাতে বলি, যেহেতু আমি স্কোয়ারে কাজ করেছি, স্কোয়ারে কিন্তু টেকনিক্যাল টিমের যে আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে, টেকনিক্যাল সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট হয়, টিএসডি ডিপার্টমেন্ট, যাদের কাজ হচ্ছে আর&ডির সাথে নিউ প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট এবং নতুন ফ্যাক্টরি ডেভেলপমেন্টের যে কাজগুলো, মেশিন প্রকিউরমেন্ট থেকে শুরু করে নিয়ে র মেটেরিয়াল প্রকিউরমেন্ট গুলো তারা ওই ডিপার্টমেন্ট থেকে করে। বাট প্ল্যানিং, প্রকিউরমেন্ট, কমার্শিয়াল এবং ডিস্ট্রিবিউশন মিলে ওদেরকে একটা, ওদের বলা হয় সাপ্লাই চেইন। মানে ওদের ওখানে 5টা আলাদা ডিপার্টমেন্ট নাই, জাস্ট সাপ্লাই চেইন টোটাল অ্যাক্টিভিটিস থেকে 2টা ভাগে ভাগ করেছে ওরা, একটা টেকনিক্যাল পার্ট, একটা হচ্ছে মানে কন্টিনিউয়াস কাজের জন্য একটা পার্ট। আবার দেখা যাচ্ছে যে বেক্সিমকো ফার্মাতে, যেহেতু আমি ওখানে কাজ করেছি, বেক্সিমকো ফার্মাতে শুধু নাম আছে কি প্রকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বা পার্চেস ডিপার্টমেন্ট, বাট ওরা কিন্তু সব কাজই করে। ওরা কিন্তু দেখা যায় যে ওই হয়তো এই এক্সএম ডিপার্টমেন্টের মধ্যে কোনো একজন পার্সন ফিক্স করা আছে যে কিনা টেকনিক্যাল সোর্সিং এ কাজ করছে, কোনো একজন পার্সন ফিক্স করা আছে যে কিনা কমার্শিয়ালে কাজ করছে, বাট ঘুরে ফিরে কিন্তু একই জিনিস, মানে একই, মানে একই মিষ্টান্ন আপনাকে কেউ হয়তো গোল মিষ্টি দিচ্ছে, কেউ হয়তো মানে চমচমা করে দিচ্ছে, বাট কাজটা কিন্তু একই। তো আমাদের যেটা হয়, আমাদের যারা এই প্রফেশন নতুন এসেছি, আমরা অনেক সময় জিনিসগুলোকে একটু এলোমেলো করে ফেলি, যে হোয়াট ইজ সাপ্লাই চেইন, হোয়াট ইজ কমার্শিয়াল, হোয়াট ইজ প্রকিউরমেন্ট, হোয়াট ইজ লজিস্টিক্স। বাট বিষয়টা যেটা হচ্ছে, যেটা আমি বললাম, যে এই যে 5টা উইং, এই 5টা উইং কে অ্যাকোমোডেট করে যে ডিভিশন, সেটাই হচ্ছে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট। তো এখন যেটা হতে পারে যে হ্যাঁ, আমরা আমাদের এই সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের কাজ করতে চাই, আমরা কিভাবে নিজের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে পারি। কারণ এখানে কাজ করতে গেলে অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ আসে। চ্যালেঞ্জটা কিন্তু এই যে ডিভিশন, মানে যেটা উইং ওয়াইজ, যে কিনা টেকনিক্যাল টিমে কাজ করে তার চ্যালেঞ্জ এক ধরনের, যে কমার্শিয়াল বা যে আপনার প্রকিউরমেন্টে কাজ করে বা প্ল্যানিং এ যে কাজ করে তার চ্যালেঞ্জ আরেক ধরনের। তো দেখা যায় যার কিনা মোটামুটি পুরোপুরি 5টা উইং সম্পর্কে যাদের আইডিয়া আছে,
তারা কিন্তু একটা সাথে একটা কোরিলেট করতে পারে, বিকজ সাপ্লাই চেইনের কাজটা হচ্ছে অনেকটা কিরকম, আমরা অনেক ধরনের তো মানে দৌড় প্রতিযোগিতা দেখি। একটা দৌড় আছে না যে একজন একটা সার্টেন একটা রাউন্ড দিয়ে আসার পরে আর একজনকে একটা আহ, একটা সিম্বল দিয়ে দেয়, তখন সে সেটা নিয়ে আবার দৌড়ায়। সাপ্লাই চেইনটা হচ্ছে এরকম একটা মানে ডিপার্টমেন্ট, যে এই যে 5টা নিয়ে কথা বললাম, একজনের কাজ শেষ না হলে কিন্তু আরেকজনের কাজটা শুরু হবে না। সো পারফরমেন্স করতে হয় 5জনকেই সমান তালে এবং অ্যাজ পার প্ল্যানিং অনুযায়ী। তো যদি এমন হয় যে সাপোজ প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট টাইমলি প্ল্যানিং দিল না, তাহলে কিন্তু প্রকিউরমেন্ট টিম কিন্তু টাইমলি ম্যাটেরিয়ালের অর্ডারও প্লেস করতে পারবেন না। আবার প্রকিউরমেন্ট টিম যদি টাইমলি মানে অর্ডার প্লেস না করে, সেক্ষেত্রে কমার্শিয়াল টিম কিন্তু টাইমলি মানে পোর্ট থেকে গুডস ছাড়াতেও পারবেন না। সো এই যে একটা কোঅর্ডিনেশন, আবার দেখেন এটা তো নিজেদের মধ্যে সাপ্লাই চেইনের মধ্যেই 5 ধরনের কাজ আছে। আবার কিছু কিছু কাজ আছে যেটা কিনা অন্য ডিপার্টমেন্টের ইনফরমেশনের উপর ডিপেন্ডেন্ট। যেমন আমি প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট, সাপ্লাই চেইনের আন্ডারে যে প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট আছে, তারা মার্কেটিং যদি টাইমলি, পিএমডি বা মার্কেটিং যদি টাইমলি তাদের ফোরকাস্টটা শেয়ার না করে, যে মার্কেটিং কি চাচ্ছে, যে কোন একটা প্রোডাক্টে আমি এই প্রোডাক্টের সেলটা আগামী মাসে, আগামী কোয়ার্টারে আমি 10 গুণ বাড়াই দিব, বা সেই ইনফরমেশনটা তো অবশ্যই সাপ্লাই চেইনের প্ল্যানিং টিমকে জানাতে হবে। কারণ প্ল্যানিং টিম তো ওইভাবেই প্ল্যান করবে যে আপনার 3 মাস পর আপনি প্রোডাক্টটা যে 10 গুণ বাড়াবেন, সেটার জন্য প্রোডাকশনের জন্য এডুকেট পরিমাণে আমার র মেটেরিয়াল বা প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল মজুদ আছে কিনা। ঠিক আছে। তো এটা যেটা হচ্ছে যে প্রকিউরমেন্ট প্ল্যানিং টিমের মেজর চ্যালেঞ্জ হচ্ছে টাইমলি ফোরকাস্ট পাওয়াটা, কার কাছ থেকে? মার্কেটিং এর কাছ থেকে। এবার আমি যদি এখন প্রকিউরমেন্ট টিমের চ্যালেঞ্জটা বলি, প্রকিউরমেন্ট টিমের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে সাপ্লাই চেইনেরই যে প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট আছে, প্ল্যানিং উইং আছে, সেই উইং থেকে সে টাইমলি প্ল্যানটা পেলো কিনা। কারণ প্ল্যানিং টিমের প্ল্যানিং এর উপর ডিপেন্ড করেই কিন্তু সাপ্লাই এই প্রকিউরমেন্ট টিম তাদের অর্ডার গুলো ফিক্স করবে, যে কাকে কতটুকু অর্ডার দিতে হবে, কখন অর্ডার দিতে হবে, কোনটা আসতে কয়দিন সময় লাগে। সেটা কিন্তু একটা মেজারমেন্ট করে, লিড টাইম বলি আমরা এটাকে। যেমন একটা প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করে আনতে গেলে মিনিমাম 3 মাস লাগে, বাট আমি যদি লোকালি কিনি, নর্মালি আমাদের ফার্মাতে কি হয়, আমরা র মেটেরিয়ালস গুলো সব ইম্পোর্টই করি, বাট এই যে প্যাকেটটা, এটা তো আমরা ইম্পোর্ট করি, এটা আমরা লোকালি বানাই। হয়তো র মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে আমার লিড টাইম 3 মাস, বাট এই একটা লোকাল একটা প্যাকেট আমি প্রিন্ট করবো, এটার জন্য লিড টাইম হচ্ছে আমার 15 থেকে 30 দিন। তো এই অনুযায়ী কিন্তু প্রকিউরমেন্ট টিম কিন্তু প্ল্যান করে। সো নিজেদের মধ্যেও কিন্তু একটা কোঅর্ডিনেশন ইস্যু থাকে। এই জায়গায় চ্যালেঞ্জ গুলো মেনলি আমাদের। আর একটা কারণ হচ্ছে অন্য ডিপার্টমেন্টের সাথে যে কোঅর্ডিনেশন, যেমন ধরেন প্রকিউরমেন্ট টিম যখন কিনছে, তার কিন্তু ফাইন্যান্স টিম থেকে কিন্তু সে সাপোর্টে থাকতে হবে। ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট যদি টাইমলি মানে ফিনান্সিয়াল ফ্লোটা ইনশিওর করতে না পারে, সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রকিউরমেন্ট টিম চ্যালেঞ্জে পড়ে যায়। অর্থাৎ প্ল্যানিং হয়েছে সব ঠিক আছে, কিন্তু আমি টাইমলি পারচেস অর্ডার বা আমি কিনতে পারিনি জিনিসটা। হ্যাঁ। সো এখানে দেখা যাচ্ছে যে সাপ্লাই চেইন ডিপার্টমেন্টের সাথে নিজেদের মধ্যেও যেমন এই 5টা উইং এর মধ্যে যেমন একটা কোঅর্ডিনেশনের দরকার, একইভাবে দরকার হচ্ছে ফাইন্যান্স এবং মার্কেটিং থেকেও সাপোর্টটা। আবার প্রোডাকশন থেকেও কিন্তু একটা প্রোডাকশন প্ল্যানিং দেয়। সেই প্রোডাকশন প্ল্যানিংটা যদি টাইমলি প্রোডাকশন টিম যদি সাপ্লাই চেইনের প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টকে শেয়ার না করে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ওয়্যার হাউসে টাইমলি কিন্তু র মেটেরিয়াল গুলো অ্যাভেলেবল করা সম্ভব হয় না। সো এটা আমি যেটা বললাম, এটা হচ্ছে ওভারঅল সব ইন্ডাস্ট্রির জন্যই কমন। নট অল আমি ফার্মা ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখে আমি ফার্মার এক্সাম্পল দিচ্ছি, বিষয়টা এরকম না। এটা একটা কোক ফ্যাক্টরির জন্য যা, একটা চকলেট ফ্যাক্টরির জন্য যা, একটা সনি র্যাঙ্কসের ফ্যাক্টরির জন্য যা, ফার্মা প্রোডাক্টের জন্য তাই, সেম টু সেম। এখানে আমাদের মেজর চ্যালেঞ্জ গুলো যেটা বললাম, যে নিজেদের মধ্যে কোঅর্ডিনেশন, এটাকে যত বেশি ইমপ্রুভ করা যায়, ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল একটা হচ্ছে নিজেদেরই সাপ্লাই চেইনের মধ্যে 5টা উইং আছে, এই 5জনের মধ্যে একটা কোঅর্ডিনেশন থাকতে হয়। টাইমলি মানে ফোরকাস্ট দেওয়া, টাইমলি ফাইন্যান্সিয়াল বাজেটটা দেওয়া। আর এর সাথে যুক্ত হয় কি অন্য ডিপার্টমেন্টের সাথে, যে আমার কোঅর্ডিনেশন, অর্থাৎ ফাইন্যান্সের সাথে, মার্কেটিং এর সাথে এবং প্রোডাকশনের সাথে। তো এই জায়গাটি হচ্ছে আমাদের মেজর চ্যালেঞ্জ গুলো। আর এটা হচ্ছে আমি ইন্টারন্যাশনাল কনসেপ্টের কথাটা বললাম। এখন যদি আমি আমার যা এক একটা আমি যে এক্সাম্পল দিই, যে আমার কোম্পানিতে আমার মালিক পক্ষই সাপ্লাই চেইন ডিপার্টমেন্টের হেড। তো ওখানে ওই জায়গাটাতে যেটা হয়, যেমন আমি স্ট্র্যাটেজিং সোর্সিং এ কাজ করি, মানে বর্তমানে কাজ করছি, আমার এখানে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করছি, এখানে আমার কোনো রকমের প্রেশার নেই। বা বাংলাদেশে অনেক জায়গাতে যেটা হয়, চ্যালেঞ্জটা যেটা হয়, যে মালিক পক্ষ কিছু চয়েসেবল কিছু সাপ্লায়ার থাকে, যে তোমাকে এই জিনিসটা মানে এটা ফার্মার ক্ষেত্রে কম হয়, কারণ ফার্মার ক্ষেত্রে তো কোয়ালিটি একটা ইস্যু, কিউসি টেস্ট না হলে তো আর আমি যে কোনো জায়গা থেকে, মানে কিউসি অ্যাপ্রুভ না করলে তো আমি যে কোনো জায়গা থেকে র মেটেরিয়াল বা প্যাকেজিং মেটেরিয়াল কিনতে পারবো না। বাট অন্য ইন্ডাস্ট্রি কথা বলছি আমি, সেখানে কিন্তু এই জিনিসটা অনেক ম্যাল প্র্যাকটিস হয়, যেটা যে হয়তো মালিক পক্ষ চাচ্ছে যে এই জায়গা থেকেই আনতে হবে, তো সাপ্লাই চেইনের প্রকিউরমেন্ট টিমের সাথে হয়তো বাধ্য হয়ে ওই জায়গা থেকে আনতে হয়। তো এগুলো হচ্ছে কি চ্যালেঞ্জ, এটা হলো অনেক সময় মালিক পক্ষের কথা শুনতে হয়, অনেক সময় মালিক পক্ষকে বুঝাইতে হয় যে স্যার এটা আপনি যেটা বলছেন এই জায়গাটা ম্যাটেরিয়ালটা ভালো না, এখানে কোয়ালিটি ডিগ্রেড করতে পারে আমার। তো এই বিষয়গুলো কিন্তু বেসিক্যালি আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ইস্যু। কারণ সব মালিক, সব
প্রোপাইটরি কিন্তু চায় তাদের মানে কোম্পানির সেলও বাড়ুক আবার প্রফিটও আসুক। সাপ্লাই চেইনকে যেটা ইনশিওর করতে হয়, আমি জাস্টিফাইড কস্ট দিয়ে কোয়ালিটি ম্যাটেরিয়ালটা কিনবো, যেটা কিনা আমার প্রোডাক্টের প্রাইসের উপরও ইম্প্যাক্ট করবে, অর্থাৎ আমার রেভিনিউ আর্ন করাবে, একই সাথে টাইমলি আমাকে ম্যাটেরিয়ালটা অ্যাভেলেবল করাবে, আবার সেই সাথে আমার হাই কোয়ালিটিটাও মেনটেন করবে আমার কোম্পানি কোয়ালিটির সাথে মেনটেন করবে। ঠিক আছে? তো এগুলো কিন্তু বেসিক্যালি যেটা হয় যে কোম্পানির যে একটা কোম্পানির একটা মিশন ভিশন থাকে। আমি যদি এখন একটা মানে অন্য কোনো কোম্পানিকে ছোট করে বলছি না, সাপোজ আমি যদি এখন একটা এক্সাম্পল দেই যে আহ স্কোয়ার ফার্মার সাথে আমি যদি ধরেন অ্যাম্বিয়ন ফার্মার এক্সাম্পল দিই, স্কোয়ার ফার্মা বা বেসিক ফার্মা চাইবে যে তাদের প্রাইস একটু বেশি হলেও তারা তাদের যে একটা স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি আছে সেটা তারা মেনটেন করবে। মানে হয়তো অ্যালবিয়ন ফার্মা তারা কিন্তু সেটা হলেও তাদের কোয়ালিটি একটু ছাড় দিবে, কারণ না আমার কাছে প্রাইসিংটা ইস্যু, বিকজ আমার সেলটা কম। তো এগুলো কিন্তু বেসিক্যালি যারা সাপ্লাই চেইনের যারা প্রক্রিউরমেন্ট এবং স্ট্র্যাটেজিক সোর্সিং টিমে যারা কাজ করে, যেটাকে আমি টেকনিক্যাল টিম বলছি, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ইম্প্যাক্ট, তাদের এই জিনিসগুলো কিন্তু সামঞ্জস্য করতে হয়। অর্থাৎ ওই যে বললাম ফাইন্যান্সিয়াল ফ্লো আমার কোম্পানি কিন্তু আমি আমি খরচ করছি, আমার খরচের যোগানটা কোত্থেকে আসছে? আমার সেলস থেকে। অর্থাৎ আমি যেটা প্রোডাক্ট বানিয়ে বিক্রি করলাম সেটার যে রেভিনিউ হচ্ছে সেটা দিয়ে কিন্তু আমি পরবর্তীতে আমি আবার প্রক্রিউরমেন্ট গুলো করবো। সো এইগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি একটা কোম্পানির স্ট্র্যাটেজির উপর ডিপেন্ড করে যে আমি কোন দিকে যাব। এখন যে কিনা মানে আইফোন বা অ্যাপল কোম্পানিতে চাকরি করে আর যে কিনা চাইনিজ একটা ফোন কোম্পানি চাকরি করে, অবভিয়াসলি তাদের প্ল্যানিং স্ট্র্যাটেজি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হবে, ঠিক না? সো ডিসিশন মেকিং গুলো বেসিক্যালি হচ্ছে যে অ্যাজ পার দ্য কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট রিভিউ করে ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী করতে হয়। আর সাপ্লাই চেইনের সাথে এটাতে বললাম ইন্টারনাল একটা চ্যালেঞ্জ। আর একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যেটা এক্সটার্নাল চ্যালেঞ্জ, যেটা হলো সাপোজ আমরা যারা ফার্মা কোম্পানিতে চাকরি করি আমাদের জন্য মেজর চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমাদের ডিজিডিএ, অর্থাৎ ডিরেক্টর জেনারেল অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ওষুধ অধিদপ্তরের সাথে আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা র মেটেরিয়াল ইম্পোর্ট করার সময় বা আমাদের কিন্তু একটা ব্লক লিস্ট বা এনওসি অ্যাপ্রুভাল নিতে হয়, এবং ড্রাগস থেকে এই প্রসেসটা একটু স্লো, মানে চাইলেই যে আমি আজকেই অ্যাপ্লাই করলে আজকেই অ্যাপ্রুভাল পাবো এরকম না। একইভাবে আবার যখন আমরা কাস্টমস থেকে কোনো আমাদের সাপ্লাই চেইনের কমার্শিয়াল টিম যখন কাস্টমস থেকে কোনো গুডস রিলিজ করে পোর্ট থেকে, আমি কাস্টমসে কিন্তু অনেক ধরনের তাদের আহ, মানে অনেক ধরনের তাদের ইস্যু থাকে। তারা চাইলে একটা প্রোডাক্ট হয়তো কোনো একটা ডকুমেন্টের ভুল ধরে বলবে যে এটা এত টাকা দেন তাহলে প্রোডাক্ট ছাড়া দিতে পারবেন। তো বাংলাদেশে মানে কাস্টমসে এখানে অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ আছে যেগুলো এক্সটার্নাল। এগুলোর ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমাদের আসলে কোনো প্ল্যান করে কোনো কাজ হয় না। এখানে টোটালটাই হচ্ছে মানে নিজেদের নেটওয়ার্কিং বা পরিচিতি বা একটা গুড রিলেশনশিপ এগুলোর মাধ্যমে কাজ করতে হয়। তো দেখা যাচ্ছে যে একইভাবে যদি আমি টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি বা গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রির কথা বলি, সেখানেও কিন্তু ওদের একটা বিজিএমই আছে। তো যারা ধরেন গার্মেন্টস কোম্পানি সাপ্লাই চেইনে কাজ করে, তাদের কিন্তু বিজিএমই যারা বড় বড় কর্মকর্তা আছেন তাদের সাথে ভালো একটা রিলেশন রাখতে হয়। কি সাথে এয়ারপোর্টে বা চিটাগাং পোর্টে যারা কাস্টমস অধিদপ্তরে যারা কাজ করেন তাদের সাথে ভালো একটা সম্পর্ক রাখতে হয়। কারণ কি যেটা হচ্ছে কি, আমি যত ভালো প্ল্যানিং করি না কেন, এই যে সরকারি কিছু পার্ট গুলোতে যেখানে সাপ্লাই চেইনের আসলে করার কিছু থাকে না টাইম নিয়ে, ওই জায়গাতে আপনি গুড রিলেশনশিপ থাকলে যেটা হয় যে আমি হয়তো অল্প টাকাতে বা অল্প কথাতে অল্প সময়ে গুডস গুলো পোর্ট থেকে রিলিজ করাতে পারি। হ্যাঁ, একই সাথে যেটা হচ্ছে যে আমাদের ব্যাংকিং চ্যানেল গুলোতে, কারণ যেহেতু পেমেন্ট গুলো হয় সব ব্যাংকের থ্রুতে, এলসি তে বা টিটিতে, ব্যাংকিং চ্যানেল গুলোর সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা, যাতে আমার কোনো একটা প্রোডাক্ট ক্লেম হলে আমি যেন ইন্স্যুরেন্স রিকভারি করতে পারি। তো এইটা হচ্ছে সাপ্লাই চেইনের এক্সটার্নাল চ্যালেঞ্জ গুলো। তো আমি এতক্ষণ যেগুলো বললাম সেটা হচ্ছে সাপ্লাই চেইন সম্পর্কে একটা একদম মানে খুব সহজ একটা কনসেপ্ট। এর পাশাপাশি সাপ্লাই চেইনের চ্যালেঞ্জ গুলো, এখন আমি যদি আসি যে কিভাবে আমার স্কিলকে আমি ডেভেলপ করতে পারি। এতক্ষণ আমরা যেগুলো আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে বেসিক আমাদের সাপ্লাই চেইন, আমরা যারা কাজ করছি বাংলাদেশে তাদের চ্যালেঞ্জ গুলো, সাপ্লাই চেইন কি, এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বললাম। এখন আমি ছোট্ট কিছু হিন্টস দেবো, যেটা হচ্ছে এখানে ক্যারিয়ারটা কি ইমপ্রুভ করতে গেলে আমরা কি কি করতে পারি। তো এখানে আপ স্কেল, যদি আমাদের মানে আজকে যে আমাদের টপিক্স এ মেইন ছিল যে হাউ টু আপ স্কিল ক্যারিয়ার ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট। তো এই জায়গাটাতে যেটা হচ্ছে আমাদের সব মেজর চ্যালেঞ্জটা হলো আমাদের এই সাপ্লাই চেইন ডিভিশনটা এমন, এখানে আসলে কেউ সাপ্লাই চেইনের উপর অনার্স মাস্টার্স করে আসে না। এখানে সবাই বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজন আসে, এবং টিল নাও এখানে একটা আমি না বলতে দ্বিধা নেই, যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডে যারা আছে তাদের এখানে একটা আধিপত্য আছে, তারা ডমিনেট করছে বর্তমানে মার্কেটটা। ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডে যারা আছেন, কারণ ম্যাক্সিমাম কোম্পানিতে দেখা যায় যে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট গুলো ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে থাকে, বুয়েট থেকে যারা আসেন তাদের। বাট এখন যেটা হচ্ছে যে হয়তো ফার্মাতে আমরা অনেক কোম্পানিতে এখন আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ হচ্ছে,
একটা সময় আমি যখন ক্যারিয়ার শুরু করি তখন হয়তো বাংলাদেশে একটা বা দুটো কোম্পানিতে হয়তো ফার্মাসিস্ট মানে প্রক্রিয়মেন্ট সাপ্লাই চেইনে কাজ করতো। এখন মোটামুটি বাংলাদেশের সব কোম্পানিতেই ফার্মাসিস্টদের একটা ভালো একটা রোল চলে আসছে। তো কিভাবে অন্য সব ইন্ডাস্ট্রিতেই মানে রিলেভেন্ট টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজন তারা সাপ্লাই চেইনে আসছে। তো এই জায়গাতে মেজর চ্যালেঞ্জটা হলো, যেটা আমি বললাম যে আমরা কিন্তু কেউ আমাদের এসএসসি এইচএসসি অনার্স মাস্টার্স থেকে সাপ্লাই চেইনের উপর পড়াশোনা করে আসি না, বিভিন্ন জন বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছি। তো এই জায়গাটাতে কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট এবং কন্টিনিউয়াস নেটওয়ার্কিংটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা উইপন টু আপস্কেল ইউর ক্যারিয়ার ইন দিস সাপ্লাই চেইন ডিভিশন। এখানে আমাদের যেটা হতে হয় যে বাংলাদেশে এখন সাপ্লাই চেইনের উপর মানে অনার্স মাস্টার্স না থাকলেও অনেক পিজিডি কোর্স চালু হয়েছে, অনেক কোম্পানি করছে। এবিপি আছে, তারপর মাইন্ড ম্যাপার্স আছে, তারপর সিআইপিএস একটা কোর্স হয়, এটা ইংল্যান্ড ইউএস এর একটা মানে এটা অনেক লম্বা একটা কোর্স, 2-3 বছরের, মানে একটা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট টাইপের। এটার উপরে অনেকেই কোর্সটা করে, এটা একটু আপার লেভেলে। তারপর মানে মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স, ওখানে তারা কিছু ডিপ্লোমা মানে তারা প্রোভাইড করে, 6 মাসের, 1 বছরের, 1.5 বছরের। তো মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্সে তাদের একটা উইং আছে, ডিবিআই, মানে ডিপার্টমেন্ট অফ বিজনেস ইন্টেলিজেন্স, এরকম কিছু একটা বলে তারা। ওখানে অনেক কোর্স করায়। পাশাপাশি মানে বিডি জবস বা প্রথম আলো জবসে তারা অনেক ধরনের সেমিনার বা ওয়েবিনার অ্যারেঞ্জ করে, যেখানে সমসাময়িক সময় সাপ্লাই চেইন চ্যালেঞ্জ গুলো নিয়ে অনেক কিছু আলোচনা হয়, বা কিভাবে কোন সেক্টরটাতে ইমপ্রুভমেন্ট করা যায় এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়। তো এগুলোর সাথে লিঙ্কেজ থাকতে হয় অনেক বেশি। হয়তো পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা, এটা তো একটা ছোট একটা উইং বললাম। অনেক মানে এর পাশে এটাই শেষ না, মানে সবসময় যেটা হয় সাপ্লাই চেইনে ছোট ছোট অনেকগুলো ট্রেনিং প্রোগ্রাম আছে, সেগুলোতে অ্যাটেন্ড করতে হয় এবং এইভাবে নিজেকে আপডেটেড রাখতে হয়। এর পাশাপাশি যেটা হয় যে যদি কেউ এই ডিপার্টমেন্টে এই ডিভিশন সাপ্লাই চেইনে যদি কেউ ক্যারিয়ার করতে চায়, তাকে সেই প্যাশনটা থাকতে হবে। কারণ আমরা যখন আমাদের ক্যারিয়ারের শুরুতে, ইভেন টিল নাও, আমরা যারা অনার্স করি, বিশেষ করে যারা ফার্মাসিতে বা ইঞ্জিনিয়ারিং এ অনার্স করি, আমাদের টার্গেট থাকে আমরা প্রোডাকশনে জব করব, মার্কেটিং এ জব করব। সাপ্লাই চেইন আসলে কারো মানে থিঙ্কিং এ থাকে না। তো সাপ্লাই চেইনটা কিন্তু এখন বলতে গেলে শুধু নট অনলি বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সব সব কান্ট্রিতেই কিন্তু সাপ্লাই চেইন খুব ডিমান্ডিং, ইনক্রিজিং একটা সাবজেক্ট। না হলে কিন্তু হার্ভার্ড বা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি সাপ্লাই চেইনের উপরে মাস্টার্স, এমফিল বা পিএইচডি চালু হতো না, বাট এখন কিন্তু অনেকেই কানাডাতে, ইউএসএ তে, অস্ট্রেলিয়াতে সাপ্লাই চেইনের উপরে মাস্টার্স করতে বা এমফিল করতে যাচ্ছে। দ্যাট মিনস হচ্ছে যে এটার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে চাহিদাটা বেড়েছে, বিশেষ করে আফটার কোভিড বা এই ধরনের যদি আরো কোনো ভবিষ্যতে যদি আল্লাহ না করুক যদি কোনো ধরনের ইয়ে না আসে, সাপ্লাই চেইন যে দেশের যে কোম্পানির সাপ্লাই চেইন স্ট্রং ছিল তারাই কিন্তু সার্ভাইভ করতে পারছে, বাকিটা কিন্তু ডিমিনিশ হয়ে গেছে। দ্যাট মিনস সাপ্লাই চেইন যে স্ট্রং থাকাটা যে নট অনলি একটা কোম্পানির জন্য, এটা দেশের জন্য, একটা দেশেও তো সাপ্লাই চেইন আছে, যেটাকে আমরা পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বলি। সরকার যখন রাস্তাঘাট, রেল ব্রিজ বানায়, তখন তো সরকারেও কিন্তু একটা প্রকিউরমেন্ট টিম বা সাপ্লাই চেইন টিম আছে গভর্নমেন্টের, যারা কিন্তু এই গুলো করে বা সার্ভিস গুলো দেয়। তো এখানে যেটা হচ্ছে যে সাপ্লাই চেইন কিন্তু নট ফর প্রাইভেট সেক্টর, ইট ইস অলসো অ্যাপ্লিকেবল ফর ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল সেক্টর। তো এই সেক্টর গুলোতে ইমপ্রুভমেন্টের জন্য আমাদের সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার যে আমাদের নলেজ, অর্থাৎ যদি ইউজিসি থেকে বা অন্য কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে যে উদ্যোগ নেয়, হ্যাঁ সাপ্লাই চেইনের উপর কোনো অনার্স, অনেক জায়গায় ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে মানে মার্কেটিং এর প্রকিউরমেন্টের উপর একটা মাস্টার ডিগ্রি চালু করেছে। কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে সাপ্লাই চেইনের উপরে এমবিএ চালু করেছে। এগুলো কিন্তু গুড সাইনিং যে বাংলাদেশে সাপ্লাই চেইনের ডিমান্ড বাড়ছে, সব সেক্টরেই ডিমান্ড বাড়ছে। তো এই জায়গাগুলোতে আমার মানে যেটা পার্সোনাল অভিমত, যেটা যে আগে আমাকে সাপ্লাই চেইনে কাজ করতে হলে আমাকে এটা সম্পর্কে ইন্টারেস্ট থাকতে হবে, অর্থাৎ আমার প্যাশন থাকতে হবে, এবং এটার জন্য আমার লিস্ট একটা এবিসি নলেজ থাকা দরকার। যদি সবার কোর্স কারিকুলাম গুলোতেও যদি সাপ্লাই চেইনের উপর একটা ছোট কোনো একটা ব্রিফ থাকে, কারণ এটা তো একটা এসেনশিয়াল একটা পার্ট যে কোনো মানে কোম্পানির জন্যই, যে কোনো সেক্টরের জন্যই। তাহলে এখানে মানে স্টুডেন্টরা বা যারা একদম ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে আছেন, তারা কিন্তু এখানে ইন্টারেস্ট ফিল করবে বেশি। আমাদের মানে যখন আমরা এসএসসি এইচএসসি কমপ্লিট করছি 90s এর দিকে, তখন আমরা শুনতাম কেউ যদি বডি স্ট্যান্ড করে তাকে জিজ্ঞেস করতো তুমি ভবিষ্যতে কি হতে চাও, আমি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই, কারণ তখন কম্পিউটারের একটা ডিমান্ড ছিল। তারপরে কিন্তু এখন আবার চেঞ্জ হয়ে গেছে। একইভাবে এখন যে ট্রেন্ডটা যাচ্ছে, লাস্ট 10 বছর বা লাস্ট ডিকেইডে, এখানে কিন্তু সাপ্লাই চেইনের ডিমান্ডটা অনেক বেশি পরিমাণে বেড়ে গেছে। তো কারণটা হচ্ছে যে এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবাই এখন সাপ্লাই চেইনের এই ক্রাইসিসে ভুগছে, কারণ নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ আসছে, এগুলোকে মানে এগুলোর সাথে অ্যাডাপ্ট করার জন্য যে এক্সপার্টাইজটা দরকার আর যে ইন্টারেস্টটা দরকার, সেটা কিন্তু সবাই এখন ফিল করছে। আর একটা জিনিস আমি যেটা বলবো যে সাপ্লাই চেইনে যদি কেউ ক্যারিয়ার করতে চায়, সাপ্লাই চেইনের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এখানে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজারটা অনেক বেশি। আমি সাপ্লাই চেইনে এই 14 বছর কাজ করার কারণে আমি হয়তো অলরেডি
20-30টা কান্ট্রিতে আমি ঘোরা হয়ে গেছে, বিভিন্ন এক্সিবিশনে যাওয়া প্লাস বিভিন্ন সেমিনারে অ্যাটেন্ড করা, তারপর সোর্সিং এর জন্য বিভিন্ন অডিটে যাওয়া। এগুলো কিন্তু বেসিক্যালি এটা কিন্তু একটা লুক্রেটিভ একটা সেক্টর, যেখানে কাজ করলে ইন্টারন্যাশনালি নিজের পাসপোর্টে অনেকগুলো সিল পড়ে যায়, অনেক কান্ট্রি ঘোরা হয়ে যায়, অনেক এক্সিবিশনে অ্যাটেন্ড করা হয়ে যায়, এক্সপোজারটা অনেক অল্প সময় পাওয়া যায়। আর একটা যেটা বলবো যে আমার, যদি আমি বলি আমার ক্যারিয়ারে আমি 14 বছর, মানে আমি কিন্তু অলরেডি 2টা কোম্পানিতে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট হিসেবে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গিয়েছে। মানে জেনারেল ফার্মা 3 বছর, এখানে ডিবিএল ফার্মা 4 মাস। সো এই মানে বিলো 40 ডিপার্টমেন্ট হেড হওয়া, এটা কিন্তু অন্য ডিপার্টমেন্ট গুলো থেকে কিন্তু কিছুটা চ্যালেঞ্জিং, বিকজ সাপ্লাই চেইন সেক্টরতে এখন একটা বড় একটা স্কোপ আছে, একটা এখানে একটা, কারণ এখানে স্কিল লোকের অভাব আছে, স্কিল লোকরা এখানে কম আসছে বা হয়তো অনেকে জানেই না। তো এই জায়গাটাতে আমি যেটা বলবো যে স্টুডেন্টদের পাশাপাশি যারা সম্মানিত টিচার বা প্রফেসর যারা আছেন, আপনাদের কাছে স্যার রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনারাও যদি এই সেক্টর গুলোতে কিছুটা মানে স্টুডেন্টদেরকে কিছু নলেজ শেয়ারিং করেন, আরো অনেক সেমিনার গুলোতে অ্যাটেন্ড করার সুযোগ করে দেন, বা আজকে যেমন আমরা একটা সেশন করছি এটা যেন শেষ না হয়, এটা যেন আর কন্টিনিউয়াস থাকে, আরো অনেক মানে আমাদের সেক্টর যারা কাজ করছেন তাদের সাথে যদি আরো রিলেভেন্ট হয়, নট অনলি ফার্মা, আরো অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে যারা সাপ্লাই চেইনে কাজ করছেন তাদের সাথে যদি নলেজ শেয়ারিং ইস্যু থাকে, মানে যদি এরকম সেশন হয়, তাহলে কিন্তু এখানে অনেক বেশি এক্সপোজার হবে। তাহলে স্যার হাসতেছেন, বিষয়টা এটা হচ্ছে স্যার, আগে আমাদেরকে একটা জিনিস সম্পর্কে যখন আমি জানবো যে হ্যাঁ এটা ভিতরে এই জিনিসটা আছে, তখনই কিন্তু সেখানে পর আমার ইচ্ছা, প্যাশন, আমার ইন্টারেস্টটা আসবে, এবং তখন আমি আমার স্কিলটাকে আপগ্রেড করতে পারবো। তো বেসিক্যালি আমরা প্রত্যেকেই ওরিয়েন্টেড থাকি যে না আমরা হেড অফিসে জব করবো, মার্কেটিং এ জব করবো, বাট আমাদের কেউই কিন্তু আমরা কেউ কখনো বলি না, কেউ জিজ্ঞেস করলে কেউ বলে না, আমি সাপ্লাই চেনে কাজ করবো বা আমি সাপ্লাই চেন ডিপার্টমেন্ট হেড হতে চাই, এটা কিন্তু কেউ বলে না, বিকজ নলেজটাই তো নাই কারণ। তো এখানে স্যার আমি যেটা বলবো যে স্কিলটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার নলেজ, কিছু এডুকেশনাল নলেজ, কিছু এক্সপিরিয়েন্স, পাশাপাশি নেটওয়ার্কিং, আর সবচেয়ে বড় কথা মানে সেলফ ডেভেলপমেন্ট। তো আমি যেহেতু সাপ্লাই চেইনের উপরে আমি পিজিডি কোর্স ক্লাস নেই, আমি অনেক ধরনের সিঙ্গেল সিঙ্গেল টপিকস এর উপর আমি অনেক ধরনের আমি ওয়েবিনার অ্যাটেন্ড করেছি এর আগে। সবচেয়ে বড় একটা আমার চ্যালেঞ্জ ছিল যে হাউ টু ডেভেলপ ইউর নেগোসিয়েশন স্কিল। একজন টেকনিক্যাল পার্সন হিসেবে যদি আমাকে বলা হয় একটা জিনিস, সাপ্লাই চেইন পিপল হিসেবে আমি একটা জিনিস কিনবো, আমি যদি একদম নর্মাল একজন কি বলে অনার এম.কম বা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে যেটা বলে যে 3 বছরের যে ভোকেশনাল পাস করে যদি হতাম, আমি এক ধরনের চিন্তা করবো, আর আমি টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসে আমি যখন চিন্তা করব যে আমাকে আমার কোয়ালিটিও ঠিক রাখতে হবে, আমার প্রাইমারি প্রোভাইড মানে সার্ভিসটা প্রোভাইড করতে হবে, আমাকে আবার প্রাইস নিয়েও মানে এখানে আমাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। তো জায়গাগুলোতে যেটা হচ্ছে সাপ্লাই চেইন সেক্টরটা পুরোপুরি এখন টেকনিক্যাল পিপলদের একটা বড় একটা মানে নিজেদের ক্রিয়েটিভিটি এবং স্কিল শো করার একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়ে গিয়েছে। তো এই জায়গাটাতে নেগোসিয়েশন স্কিল বাড়ানো, নট অনলি ইন মানে নেগোসিয়েশন স্কিল নট অনলি ইন সাপ্লাই চেইন সেক্টর, এটা আমার পার্সোনাল লাইফে বা আমাদের ডে টু ডে লাইফেও কিন্তু এগুলো একটা ইম্প্যাক্ট ফেলে। হাউ টু নেগোশিয়েট উইথ পিপল, হাউ টু নেগোশিয়েট উইথ ম্যানেজমেন্ট। সো এগুলোর উপর আমি অনেক ছোট ছোট কোর্স করাইছি। তো এগুলো স্যার যদি কখনো সুযোগ হয় সামনে, আমি এগুলোর উপর আমি টুকটাক আপনার মানে ইয়ে করতে আমি সেমিনার নিতে পারবো। আর সবচেয়ে বড় কথা বলবো যে এই যে কোনো প্রফেশনই চ্যালেঞ্জের, যে কোনো প্রফেশনেই অনেক ধরনের বাধা বিপত্তি আসে, বাট যদি প্যাশন থাকে এবং যদি নিজের সেই স্কিলটা থাকে এবং যদি সেই ওনারশিপটা থাকে, তাহলে সাপ্লাই চেইনে শাইন করাটা এটা বড় কোনো কঠিন কাজ না। সবার আগে যেটা থাকতে হবে যে নিজের মধ্যে সেই ইচ্ছাটা থাকতে হবে, এবং সেলফ ডেভেলপমেন্ট ইস্যু, কারণ সাপ্লাই চেইন হচ্ছে অনেকটা আহ, মানে মেডিকেল করার মতো। এখানে কিন্তু আজকে আমি যেটা চিন্তা করছি, যে প্ল্যাটফর্মে চিন্তা করছি, আগামীকাল নতুন টেকনোলজি চলে আসবে, তখন কিন্তু আমার এই থিঙ্কিং এ আমার হবে না, আমাকে আমার সেই নতুন চেঞ্জের সাথে আমাকে অ্যাডাপ্ট করতে হবে। তো স্যার আমি যদি ভাই আমরা আসলে আপনার কাছে আবার আসবো। আহ আমাদের সময় স্বল্পতার জন্য ভাই আমরা আবার আপনার কাছে আমি আসবো আসলে এখন শেষ করে হচ্ছে। ফেলেছি, নয় আমি একবারে বিদায় নিচ্ছি। আমি স্যারদের কাছে আমার জাস্ট এটাই বলছিলাম স্যার, আজকের মতো স্যার আমি এটা বলেই শেষ করছি। যদি কখনো ভবিষ্যতে সুযোগ হয়, যদি আপনারা আমাকে নক করেন স্যার, অবশ্যই আমি চেষ্টা করবো অ্যাভেলেবল হওয়ার জন্য। স্যার আমরা কোশ্চেনটা স্যার নিব। এর মধ্যে স্যার আমরা অনারেবল প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মারুফুল ইসলাম স্যারের কাছ থেকে আমরা কিছু দিক নির্দেশনামূলক কথা শুনবো স্যার। আমরা কোশ্চেন নিব স্যার, আমরা মেসেজে কোশ্চেন নিব যদি কারো কোশ্চেন থাকে। আমি রিকোয়েস্ট করব মারুফুল ইসলাম স্যারকে আমাদের আজকের ওয়েবিনার সম্পর্কে তার মূল্যবান কিছু বক্তব্য দেওয়ার জন্য। স্যার। Thank you very much, Mr. Roy.
Good evening, everyone. Honorable Pro Vice Chancellor, sir, respected Dr. Harun, sir, Department Head of Pharmacy, my fellow colleague, Dr. Talib Hossain, Mr. Jahidul Islam, and Mr. Roy. I will take few minutes to add some of my comment regarding the supply chain management. Let me introduce you for a second that my name is Maruf Islam. I have 15 years teaching background, 12 years as a CEO at the corporate, and 27 years in the development sector, where I worked in the United Nations and Care USA. So let me tell you, because we are hearing here, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো যে আমাদের নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি যে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট যেটা লেড বাই আওয়ার অনারেবল প্রো ভাইস চ্যান্সেলর স্যার, উনি বলবেন। আমি জাস্ট একটা ব্রিফ শর্ট স্ন্যাপশট দিতে চাই যে হোয়াট ইজ সাপ্লাই চেইন ফ্রম মাই পয়েন্ট অফ ভিউ, বিকজ আই ওয়ার্ক ফর ইউনাইটেড নেশন ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, ওয়ার মানে প্রায় একটা প্রকিউরমেন্টে 1 লক্ষ মেট্রিক টন ফুডের প্রকিউরমেন্ট হয়, মানে হিউজ সাপ্লাই চেনের বসার আছে। তো আমি একটু, যারা আমাদের অডিয়েন্স আছে ওদের উদ্দেশ্যে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। এখানে সাপ্লাই চেন বলতে বোঝায় ইজ এ সিকুয়েন্স অফ অর্গানাইজেশনস, দেয়ার ফ্যাসিলিটিস, ফাংশনস অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস that are involved in producing and delivering a product or services. আমাদের অ্যালামনাই মিস্টার জাহিদুল ইসলাম অনেক সুন্দর করে বলেছেন, ওইটাকে আমি একটু অল্প করে আমার ভাষায় বলতে চাচ্ছি। এখানেই বলা হচ্ছে, the major factors are the need to improve operations, increase levels of outsourcing, increase transportation costs, competitive pressures, increase globalization, increase importance of e-commerce, the complexity of supply chains, the need to manage inventories. In the modern management, supply chain management is essential. Benefits for supply chain management. Generally, benefits of effective supply chain management includes lower inventories, lower costs, higher productivity, greater agility, shorter lead times, higher profits, and greater customer loyalty. Is it clear? Are you hearing me? Obviously, hear sir, me? we're hearing you. Can you hear me? Okay. Obviously, sir, we're hearing you. Okay, elements of supply chain management. Proper supply chain management involves coordinating activities across the supply chain. Central to this is taking customer demand and translating it into corresponding activities at each level of the supply chain. This is a very snapshot আমি দিয়েছি। আর একটা জিনিস আমি বলতে চাই যে সাপ্লাই চেনের আমার পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স কেয়ার ইউএসএ এবং ইউনাইটেড নেশন ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের কয়েকটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করব, তারপরে আমাদের স্যার কথা বলবেন, কারণ যেহেতু আমাদের 40 মিনিটের টাইমটা একটু শর্ট আছে, তো ওই কারণে। তো সাপ্লাই চেনের সবচেয়ে আমরা যেটা জেনেছি আমার অপারেশনে, সেখানে আছে ফোরকাস্টিং একটা বিশাল ব্যাপার, যেটা আমাদের অ্যালামনাই জাহিদুল ইসলাম সাহেব রিপিটেডলি বলে গেছেন। সেটাকে আমি আরেকটু ফোকাস দিতে চাচ্ছি। ফোরকাস্টিং ইজ এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর। আমি একটা এক্সাম্পল দিতে চাই এখানে। আমি কেয়ার ইউএসএতে যখন কাজ করতাম, দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে কাজ করেছি, তো সেখানে মানে হিউজ ফুড প্রোডাক্ট সাপ্লাই দিতে হতো রিলিফ অপারেশন গুলোতে। তো আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি যে উনি শুরু থেকেই বলেছেন, আমরা সবাই জেনেছি যে এ টু জেড, ইংলিশ যে ওয়ার্ড গুলো আছে, এ টু জেড সাপ্লাই চেন। তো
কেয়ার ইউএসএ যেটা করতো, এটা ইউএসএআইডির ফান্ডিং প্রজেক্ট। তো ওরা ফোরকাস্ট করতো যে আগামী 5 বছর কি 10 বছরের জন্য কি ধরনের ফুড লাগবে, এই ধরনের ফোরকাস্টিং করে, মানে ইউএস গভর্নমেন্টের আরেকটা ডিপার্টমেন্ট বলে আছে ইউএসডিএ। ইউএসডিএ আছে ইউনাইটেড স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার। তো তাদেরকে অর্ডারটা দেয় যে আমাদের এত লাখ মেট্রিক টন, লাখ 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 বা মিলিয়ন হতে পারে, এরকম একটা অর্ডার দিয়ে রাখে। তো সেই অর্ডারটা যখন দেয়, ধরেন মিনিমাম 5 ইয়ার্স এর একটা প্রস্তুতি নিয়ে রাখে তারা। সেখানে যেটা হয়, ফার্মার আমার সাথে একমত হবেন জাহিদুল সাহেব, যে ওখানে যেটা করে যে ফার্মাররা ওই প্রোডাক্ট গুলো তৈরি করে। সেটা হতে পারে গ্রেন, যেমন হুইট, ওই সব জায়গাতে আসে হুইট, ফ্লাওয়ার, ওই প্রেজেন্টেশনে ফ্লাওয়ার দেখাইছিল। যে কোনো প্রোডাক্ট হোক, অয়েল, সল্ট, হুইট, এনি কাইন্ড অফ প্রোডাক্ট যেটা আছে, ওইটাকে রেশনিং করে 1900 কিলোগ্রাম পার পারসন পার ডে। ওই রেশনিং সিস্টেমে ওই প্রোডাক্টটা তৈরি করে, মানে একদম ফার্মারের থেকে তৈরি হয়। এবং আমি যেগুলো জাহিদুল ইসলাম সাহেব বলছেন ওটার একটা স্ন্যাপশট দিতে চাচ্ছি, যে ওই ফার্মারের থেকে আস্তে আস্তে যে প্রসেসগুলো উনি দেখিয়েছেন, ওখান থেকে ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে, ওখান থেকে ওয়্যার হাউজিং হচ্ছে, ওখান থেকে কিভাবে যাচ্ছে থ্রু দা এন্ড ইউজারের কাছে চলে যাচ্ছে। এন্ড ইউজার কারা? যারা ওই ফুডগুলো রিসিভ করছে। তো এইখানে আচ্ছা সাপ্লাই চেন শুরু হয় আপনার সেই ফার্মার থেকে, যেখানে হুইট, ইউজুয়ালি আমি হুইটের কথা বলছি, যদি আমি সুদানে ছিলাম ওয়ার্ল্ড ফুডে, ওখানে সরগম বলে, হুইটের বিকল্প আর একটা খাবার আছে যেটাকে সরগম ইউজ করে। তো ওইখানে তৈরি হচ্ছে, এবং এই অর্ডারটা শুধু ইউএসএআইডি দেয় না, এটা আপনার ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন দেয়। যেটা জাহিদুল ইসলাম সাহেব ফার্মাসিউটিক্যাল আসপেক্টে কথা বলেছেন, বাট আমি যেহেতু ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম এবং এই রিলিফ অ্যাক্টিভিটিজ এর সঙ্গে ছিলাম এবং হিউম্যানিটেরিয়ান আসপেক্টে, সেই জন্য আমার এক্সাম্পল গুলো ওইখান থেকে হচ্ছে। তাহলে আপনি শুরু দেখেন যে ফার্মারকে অর্ডার করা হচ্ছে যে আমার এত লাখ মেট্রিক টন ফুড লাগবে এই সময়ের ভিতর, এবং ওই ফোরকাস্টিং এর মাধ্যমে বেস করে এটাকে করে, এবং ওইভাবে প্রোডাক্ট হয়, এবং ওই ফিল্ডের থেকে আপনার এই প্রোডাক্ট গুলো বিভিন্ন জায়গায় ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে, যে কোনো মাধ্যমে তারা তাদের এন্ড ইউজার হুইচ ইজ দা, যারা কনজিউম করবে ওই ফুডগুলো কনজিউম করবে, ওইখানে পৌঁছায় দেওয়া হয়। এইটাই হলো আমার সিম্পল সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট। এখন এটার যেগুলো আমি বলছি এটা সবগুলো কিন্তু কভার করে গেছেন জাহিদুল ইসলাম সাহেব। হ্যাঁ, আমি এটাকে একটু এক্সিকিউটিভ সামারি করে নিয়ে আসছি। 2 নম্বর যেটা আমি বলতে চাই, পরবর্তী যেটা বলতে চাই, যে আমাদের যে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টটা আমরা ইন্ট্রোডিউস করেছি উইথ দ্য লিডারশিপ অফ আওয়ার প্রো ভাইস চ্যান্সেলর স্যার, সেটা হলো যে স্পেশালাইজড হওয়া। আমরা সবাই জানি, আপনারা ফার্মেসিতে পড়েছেন বা যারা এখানে আছেন তারা জানেন যে একজন এমবিবিএস ডাক্তার যখন হয়ে যায়, এমবিবিএস ডাক্তার কিন্তু সে জেনারেল ডাক্তার, সে কিন্তু স্পেশালাইজ না। এটা মাথায় রাখতে হবে। এমবিবিএস পাস করলে সে স্পেশালাইজ হয় না, কিন্তু এমবিবিএস এর পরে তাকে ডিগ্রি করতে হয় যখন সে স্পেশালাইজড হয়। আই স্পেশালাইজড, হার্ট স্পেশালাইজড, গাইনি স্পেশালাইজড, এরকম বিভিন্ন স্পেশালাইজ হয়। তো আমাদের এই প্রোগ্রামটা এক্স্যাক্টলি সেম অ্যাজ ইট ইজ, কারণ এটা ডুপ্লিকেট হচ্ছে। জাহিদুল ইসলাম সাহেব যেটা বলেছেন ওইটাই আমি কিন্তু আবার বলছি, বাট আমার ভাষায়। এখানে আমরা যারা যেভাবেই লেখাপড়া করি না কেন, যে কোনো সাবজেক্টে আমরা মাস্টার্স করি, যেটাই করি, আমাদের এখানে একটা স্পেশালাইজড হওয়া দরকার। এবং আমার যে এক্সাম্পলটা হয়তো আপনারা অ্যাকসেপ্ট করবেন, যে আমি এমবিবিএস ডাক্তার, বাট আমি স্পেশালাইজ না। এখন আমাকে এই কোর্সটা করার ফলে, মডিউলটা আমাদের স্যার বলবেন, তো আমি বলতে চাচ্ছি যে এই স্পেশালাইজ কোর্সটা করার জন্য যে জিনিসটা আমাদের হবে, আমাদের এমপ্লয়মেন্ট সেক্টরে, বা আমি যদি নিজস্ব কোনো বিজনেসও করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমি অনেক স্ট্রঙ্গার পজিশনে যাব, আমার স্ট্রেংথ অনেক বেড়ে যাবে। এবং আমরা কেন লেখাপড়া করতেছি? কারণ ওই লেখাপড়া আমাদেরকে ব্যাক করে, আমাদেরকে সাহায্য করে আমার ডিসিশন মেকিং প্রসেসে। যে কথাটা জাহিদুল ইসলাম সাহেব রিপিটেডলি বলেছেন, যে উনি বলছেন যে উনি বিলো 40, বাট বিলো 40 হওয়ার সত্ত্বেও উনার ওই এক্সপার্টির জন্য আজ উনি এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট হয়েছেন।
এটা বয়সের না, ওনার যোগ্যতার জন্য হয়েছে। এই কথাটা আমরা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের এই যে অনারেবল প্রো ভাইস চ্যান্সেলর স্যার যে ডিজাইনটা করেছেন, এটার সম্পর্কে আমি স্যারকেই বলবো বলতে, এবং স্যার বলবেন যে কি এটার সুবিধা। বাট আমি আপনাদেরকে স্ট্রংলি রিকমেন্ড করব এবং সবাইকে বলবেন যে এরকম একটা হ্যালো মাস্টার ডিগ্রি করেছি, তারপরও কেন আমরা পিএইচডি করতে গেলাম? প্রশ্ন আছে না? কারণ আমি ওই সাবজেক্টের উপর আরো স্পেশালাইজ হতে চাই। আমাদের এই সাপ্লাই এর উপর যে মাস্টার ডিগ্রিটা আমরা এখানে চালু করেছি, যেটা স্যার এখনই বলতে যাচ্ছেন, প্রোগ্রাম এবং স্পেশালাইজ হওয়ার জন্য আপনার এমপ্লয়মেন্ট সেক্টরে আপনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ হবেন এবং অনেক ভ্যালু অ্যাড করতে পারবেন। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান আই ওয়ান্টেড টু টেল ইউ। এবং প্লিজ টেক ইউর টাইম, get it done, and then you will be in a position, because Northern University is offering such a great program which will be your personal benefit, which will be your company benefit, which will be your country benefit, and internationally. উনার ওই 35-36 বছর বয়সে উনি 40টা দেশ ঘুরে আসছে। Why not? Why you are not taking these opportunities? So আমি আর কথা বাড়াতে চাচ্ছি না, rather I prefer আমার স্যার আর একটু বেটার explanation দিবেন বা বেটার ব্রিফিং করবেন। Thank you very much for inviting me in this. I felt very honored. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Maruful Islam sir, for your kind information. আমরা অবশ্যই আমাদের অনারেবল প্রো ভাইস চ্যান্সেলর স্যারের কাছে যাব। তার আগে খুবই সংক্ষেপে আমাদের ফার্মাসি ডিপার্টমেন্টের সম্মানীয় হেড এবং আমাদের সম্মানীয় হারুন স্যার, ওনার কাছ থেকে কিছু দিক নির্দেশনামূলক কথা শুনবো, এবং তার পরবর্তীতে আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রো ভাইস চ্যান্সেলর স্যারের কাছে তার দিক নির্দেশনামূলক কথাগুলো শুনবো। আমি অনুরোধ করব হারুন স্যারকে, স্যার আপনার কিছু আমাদের দিক নির্দেশনামূলক কথা বলবেন স্যার এই আজকের ওয়েবিনারের বিষয়ে। আজকের ওয়েবিনারে অনারেবল স্পিকার, সম্মানিত আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার, অনারেবল হেড ডিপার্টমেন্ট অফ বিজনেস প্রফেসর ডক্টর মারুফ, আজকের অনুষ্ঠানের কি স্পিকার আমি বলবো মিস্টার জাহিদুল ইসলাম, another speaker প্রফেসর ডক্টর তালেব হোসেন, আজকের অনুষ্ঠানের হোস্ট রেসপেক্টেড গেস্ট এবং অডিয়েন্স, সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আসসালামু আলাইকুম। আজকের অনুষ্ঠানটা দেখে, বিশেষ করে আজকের এই বিষয়ের উপর আমার একটা ট্র্যাডিশনাল মত ছিল আগে, যে আসলে সাপ্লাই চেইন বলতে কি? সাপ্লাই চেইন হচ্ছে একটা পারচেজ ডিপার্টমেন্ট, জাস্ট প্রকিউর করবে, আর অন্যরা সবাই থাকবে এখানে বস, তাদের কাছে চাবো, তারা কিনে আনে দিবে। কিন্তু বাস্তবে যদি আমি দুই একটু লাইন পড়াশোনা করছি, সেটা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু জাহিদ বা আমাদের মারুফ সাহেব আমাকে আর বলার সুযোগ দিল না। বিশেষ করে জাহিদ যা বলে দিতে, এর থেকে বেশি আমি এই অনুষ্ঠানে বলার মতো আমার ক্যাপাসিটি নেই। তবে আমি শুধু এইটুকু বলবো, যারা ফার্মাসি গ্রাজুয়েট, যেহেতু তোমাদের বিফার্ম এবং এমফার্মের দরকার, এটা রিকোয়ারমেন্ট, যে কোনো জব পেতে হলে ইন্ডাস্ট্রিতে, ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে, সাথে সাথে মনে হয় সাইড বাই সাইড যদি তোমরা এই সাপ্লাই চেইন নিয়ে একটু তোমাদের অ্যানাদার একটা কোর্স করে নাও, তাহলে আমার মনে হয় তোমাদের সিভিটা আরো ভারী হবে এবং তোমাদের অ্যাট্রাকশন বাড়বে এমপ্লয়ারদের। সাপ্লাই চেইন আসলে এমন একটা বিগ থিংস, যেটা আমাদের দেশে কিন্তু ট্রেডিশনালি এটার উপর কোনো ভ্যালুই ছিল না। এটা আজকাল আমরা যত গ্লোবালাইজেশন হইতে দেখতেছে, আমাদের বিশেষ করে আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো ডেভেলপের সাথে সাথে এটার
রিকোয়ারমেন্ট এটা যে রিকোয়ারমেন্টটা সেটা আসলে দিন দিন ফুটে উঠেছে, যার জন্য দেখা গেছে যে অনেক ছাত্র, বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ার অথবা ইভেন অনেক টেকনিক্যাল আজকে দেখা যায় সাপ্লাই চেনের মধ্যে যেতেছে। কারণ এটা হচ্ছে যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি, এমনকি যে কোনো অর্গানাইজেশনের একটা সেন্টার বলা যেতে পারে, যাদের কন্ট্রোলে যে কোনো কোয়ালিটি প্রোডাক্ট, ইভেন যদি কোনো অর্গানাইজেশন হয়, কোনো ইন্ডাস্ট্রি হয়, ইন্ডাস্ট্রিকে প্রফিটেবল করা একমাত্র উপায় সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট। তাই আমি মনে করি যারা ইন্ডাস্ট্রিতে জব করবে, প্রতিটা এমপ্লয়ার যে সাপ্লাই চেইনের একটু নলেজ থাকা উচিত। এটা আমি আজকের থেকে যে নলেজটা গেইন করছি, হয়তো সামনে আরো একটু চেষ্টা করবো আরো কিছু করতে। এই হিসাবে আমি আমার ছাত্রদেরকে বলবো যে সাপ্লাই চেইন নিয়ে তোমরা একটু পড়াশোনা করতে চেষ্টা করো। আজকে তাহলে আমি এখানে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি। কথা থ্যাংক ইউ প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ স্যার আপনার গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করার জন্য। এখন আমরা যার কাছ থেকে দিক নির্দেশনা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম, যার মেধা এবং শ্রম আমাদের নর্দার্ন পরিবারকে সর্বদাই উপকৃত করে চলেছে এবং যার সময় উপযোগী অনেক সিদ্ধান্ত আমাদেরকে অনেক উপকৃত করবে, উনি আমাদের অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলর স্যার, প্রফেসর ডক্টর নজরুল ইসলাম স্যার। স্যার, প্লিজ, আই এম রিকোয়েস্টিং ইউ টু টেক দিস ফ্লোর, স্যার, please. Yeah, thank you very much. I think we have only 8 minutes left, so I shall have to finish in 4 minutes. Otherwise, we shall have to take another session. Anyway, so Honorable Head of the Department of Pharmacy, Professor Dr. Harun Rashid, Head of the Department Business Mission, Dr. Maruf Islam, Dr. Muhammad Talib Hossain, and our keynote speaker, MD, and our proud alumni, MD Zahidul Islam, and Pranay Kanti Roy, and also the attendants and graduates and students. Assalamu alaikum, and very good evening to all of you. I am not a person of supply chain management. I am a man of international business and human resources management. But after the lecture of MD Zahidul Islam, I also have cleared my idea about the supply chain management, which is very much important and in international business. আমরা যদি দেখি সাপ্লাই চেইন, ইট ইজ ইনফ্যাক্ট এ ব্যাকবোন অফ দ্য বিজনেস দ্যাট স্টার্টস ফ্রম সাপ্লায়ার এন্ডস উইথ দ্য কাস্টমার্স। সো ইটস এ চেইন। আমরা জানি একটা চেইনের কোনো একটা পর্যায়ে যদি কোনো ব্রেক হয়, তাহলে বাকি অংশ ব্রেক হয়ে যায়। সুতরাং এর প্রত্যেকটা স্টেপ, চেইনের মধ্যে প্রত্যেকটা যে কম্পোনেন্ট আছে, প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট এবং ইকুয়ালি ইফেক্টিভ এন্ড এফিশিয়েন্ট থাকা প্রয়োজন, যদি আমরা ফিনিশ প্রোডাক্ট তৈরি করে কাস্টমারের কাছে এফিশিয়েন্টলি পৌঁছে দিতে পারি। এই জন্য সাপ্লাই চেইনের গুরুরা বলেন যে সাপ্লাই চেইন ইজ বিজনেস নাওএডেজ, দ্য মডার্ন বিজনেস ইজ নাথিং বাট সাপ্লাই চেইন গেম। এখনকার যুগে বলা হচ্ছে যে ইট ইজ নাথিং বাট সাপ্লাই চেইন গেম। এবং যতই আমরা ইন্টারন্যাশনাল হচ্ছি, যতই গ্লোবাল হচ্ছি, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট বা সাপ্লাই চেইনের ইম্পর্টেন্স তত বেড়ে যাচ্ছে। যেটা রাইটলি জাহিদুল ইসলাম বলেছেন যে আমরা করোনার মধ্যে দেখেছি যে সাপ্লাইয়ের বিভ্রাটের কারণে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়, ক্যাপিটাল কস্ট বেড়ে যায়, সেবা যত সময় পৌঁছানো যায় না, যত সময় আমরা সেবা পাই না। একটি কোম্পানির ক্ষেত্রেও তাই, যে এই জন্য জাপানিরা টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট, TQM, টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট, এই ধারণা তাদের কালচার ড্রিভেন এই ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রোচ তারা ডেভেলপ করছে, যেখানে তারা বলছে জাস্ট ইন টাইম, JIT, continuous improvement, there will be no quality control department. Each and every department, each and every step of manufacturing process will control the quality, and the finished products will be the quality products. Similarly, each and every stage of this or the stage of this supply chain will be a quality work stage. Quality will be ensured at all stages of this supply chain. That is why it is said that supply chain is the backbone of the modern business, contemporary business. তা আমার যেহেতু সময় কম, আপনারা অলরেডি শুনেছেন যে নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয়
সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট এই বিষয়ের উপর এমবিএ ডিগ্রি অফার করেছে রিসেন্টলি, এবং এই এমবিএ ডিগ্রির ইউনিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এটা 48 ক্রেডিট এমবিএ ডিগ্রি, 16টা কোর্স আছে, 16 কোর্সেস, and 16 courses will require 16 months, but the degree can be completed in 5 years, 5 বছরের মধ্যে কমপ্লিট করা যাবে। প্রত্যেকটা কোর্স এখানে ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল, দিস ইজ এ গ্লোবাল প্রোগ্রাম, সো দিস কোর্সেস অ্যান্ড দ্য মডিউলস হ্যাভ বিন ডেভেলপড অ্যাট পার দ্য গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডস। এখানে প্রত্যেকটা কোর্সে 12টা মডিউল আছে, 12টা মডিউলগুলি আগেই ছাত্রদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। এই 12টা মডিউল 12টা ক্লাসে হবে এবং 12টা ক্লাস 1 মাসে শেষ হবে। অর্থাৎ একজন লার্নার যদি একটা কোর্স রেজিস্ট্রি করে কোনো মাসের শেষে কোর্সটা তার শেষ হয়ে যাবে, এবং কোর্স শেষ হলে নর্মাল যে আমাদের ইউজিসির যে নিয়ম আছে সে অনুযায়ী মিড টার্ম ফাইনাল এই 12টা ক্লাসের মধ্যে হবে, এবং এখানেই এবং কোর্সটা শেষ হলে সে একটা সার্টিফিকেশনও পাবে, লাইক সে 36 ক্লাস আওয়ার্স হি ওয়াজ ইন ক্লাস and there are this course was 3 credit equivalent course, এরকম একটা প্রত্যেকটা কোর্সে একটা করে সার্টিফিকেশন দেওয়া হবে। এখন এই কোর্সগুলি কারা পড়াবেন? এইখানে কোর্সগুলি পড়ানোর জন্য যেসব শিক্ষকদের সাথে শিক্ষক কন্ট্যাক্ট করা হয়েছে তাদের মধ্যে 2/3 মূলত বাংলাদেশের বাইরে, মানে ইউএস এর শিক্ষক আছেন, ইউকে এর শিক্ষক আছেন, দেন অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষক আছেন, মালয়েশিয়া, ইন্ডিয়া, and of course Bangladesh. So 2/3 faculty members are from outside the country, এবং this is a flexible and modular program, for especially designed for the executives, তাদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, so that they can complete this program not by attending each and every classes, কারণ বাংলাদেশে যেসব শিক্ষকরা থাকবেন, এখানে বাংলাদেশে বুয়েটে টিচার আছেন, নর্থ সাউথের শিক্ষকরা আছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আছেন যারা সাপ্লাই চেইনের উপর পিএইচডি, এবং অফকোর্স বাংলাদেশ সাপ্লাই চেইন অ্যাসোসিয়েশন যারা সাপ্লাই চেইনের গুরু আছেন, নকিব মোহাম্মদ বা আরো যারা আছেন, তারা সবাই এই কোর্সগুলির সাথে জড়িত আছেন। এবং এই কোর্সটা তারা যখন পড়াবেন তখন শুক্রবারে একটা ক্লাস অফলাইনে রাখা হবে, যদি বাংলাদেশি টিচার হন। সেই ক্লাসটা আমাদের বনানী ক্যাম্পাসে, বনানীতে আমাদের কর্পোরেটে ক্লাসটা হবে, to give them an impression, physical impression of the class and process. So this was all about this program, এবং এই প্রাইসিং ও সেটাও খুব কনজারভেটিভলি সেট করা হয়েছে, যে 16টা কোর্স, প্রত্যেকটা কোর্স রেজিস্ট্রেশন 10,000 টাকা এবং অ্যাডমিশনের জন্য 10,000 টাকা, অর্থাৎ 170,000 is enough to do this MBA in supply chain management. এবং এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, ইজ ইট MBA মেজর? দিস ইজ নট এ মেজর কোর্স, দিস ইজ MBA ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, কারণ এখানে 10টি কোর্স আছে কোর কোর্স, আর 4টি কোর্স আছে মানে সাপ্লাই চেইনের হাইলি ফোকাসড কোর্স, আর একটি কোর্স আছে যেটাকে আমরা বলছি স্ট্র্যাটেজিক সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, আর একটা আছে রিসার্চ। তো এইভাবে 16টা কোর্স, রিসার্চ তো 3 ক্রেডিট ইকুইভ্যালেন্ট, 16 মানে একটি কোর্সের ইকুইভ্যালেন্ট। সো যে 10টি কোর কোর্সের কথা বলা হয়েছে, যেমন ফর এক্সাম্পল যেটা জাহিদুল ইসলাম বলছিলেন যে যে সে marketing is needed for supply chain, for efficient supply chain. Marketing is important, marketing needed. So when the faculty member will teach marketing course, there is a marketing course, HRM course, inventory management course. These are the core courses, এখানে আছে 10টা কোর্স আছে। এই কোর্সগুলি পড়ানোর সময় প্রত্যেক কোর্সে 16টা মডিউল হবে, তার সাথে সাপ্লাই চেইন অ্যালাইড, মার্কেটিং ফর সাপ্লাই চেইন, হিউম্যান রিসোর্সেস ফর সাপ্লাই চেইন, ঠিক আছে? এইভাবে আর কি কোর্সের মডিউলগুলো ডিজাইন করা হয়েছে, সো দ্যাট আফটার কমপ্লিটিং দিস 16 courses, a learner will be able to complete the MBA degree in supply chain management, and which will be a truly global MBA in supply chain management, global. This was all about the course, এবং আমাদের আগামী অলরেডি এডমিশন চলছে, আগামী মার্চ মাসের 1 তারিখ থেকে আমাদের এখানে এই সাপ্লাই চেইনের ফার্স্ট ক্লাস শুরু হবে।